I'm here in Micronetbd. We have our CEO, Mr. George, and we have our CPO, Dr. Sweta, and we have a special guest with us. She flew all the way from Texas, Dallas, right? Selina Rahman. I hope I got your surname right. Is it Rahman? Selina Rahman. Selina Rahman. Okay. And I'm here. My name is Tahsin. I'm working here as a business analyst and project manager in Micronetbd. So this is our first episode of our Micronetbd podcast. We're still thinking about the name. Not sure what we should name it. So George, would you like to suggest anything? Right now, nothing's coming to my mind, but I'm sure we'll come up with something. Yeah. So let's introduce yourself, George. This is your company, Micronetbd. What is Micronetbd about? And just give a summarized version of your whole identity of your company and yourself as well, please. Sure. So I come from a technical background, originally computer engineering bachelor's, then went through many jobs and ended up running sales and marketing operations at major fintech. That's where we use Salesforce to manage our sales and marketing operations, and we had 100 plus team members in the sales team. So at the company, when I started at that company, they were at 20 million in revenue, and then we put in enough sales and marketing process with the Salesforce platform. And when I left that company, we were at $100 million in revenue. Awesome. So that whole growth using Salesforce platform. Okay. And so whenever different... What is Salesforce? People would be asking that question. Like, a lot of people don't know what is Salesforce. So what does Salesforce do actually? Sure. So I can explain it this way. Just like we all use iPhone, and iPhone has iOS. Right? Businesses use Salesforce as the back-end system. It's kind of an operating system, basically. Exactly. It's the operating system for 99% of the American companies, state and local governments. Even a lot of times, even I've seen like different federal agencies are using Salesforce in a major way, defense departments, etc. So it's everywhere. So it's basically a business operating system to operate the business. Exactly. And we implement that operating system. Exactly. And which is called Salesforce. And I see a DocuSign, also a sign. What is DocuSign? What do we do with the DocuSign? Sure. It all goes together. So whatever, let's say if you are a business and you have customers coming in, you have vendors you're working with. Let's say you're just a restaurant. Customers coming in, right? You're doing registry on them. You're selling them something. You have vendors who are supplying, right? You have contracts you're signing. So let's say you're managing your entire process in Salesforce, but then you're doing vendor contracts. So then you send a contract electronically from Salesforce. They sign and they send back. And then you have a need to manage that contract. So that all happens through DocuSign. And there are other products like that, or DocuSign is the leading product. So DocuSign is, in a simpler way to say, DocuSign is basically to sign something. It could be an agreement, it could be a paperwork. To sign something virtually, you use DocuSign, and that gets implemented in Salesforce as well. So we are Salesforce and DocuSign partner. Exactly, and DocuSign has one of the highest level of federal level approval. Right. So a lot of federal agencies like AWS cannot get in, but DocuSign is approved in every federal agency, state and local governments. There are other e-signature products. They're not really approved at the federal or state level. So that's why we ended up always recommending DocuSign. Unless it's a small business, they cannot afford it, then they can go with the other products. But all of these products integrate properly with Salesforce. And there are other organizations like us, but what makes us different, we are one of the few that are SOC 2 Type 2 certified. What is that SOC 2 Type 2? Good question. So we all heard like data breach, right? We get these letters, your data has been breached. Right. And what happens is all these, let's say a large company that we deal with, they have different vendors, different systems they're working with. All these systems have access to your data, your social security number, your, when did you buy your car? Right. Every single all the data. Information. So we have access to probably millions of people's information. Right. So companies like us do, because we have to work with customers' data, and we have hundreds of clients who we are working with. So each client, if they have a million record, you can just imagine how much data we deal with. So if we are crooks, right, you can easily sell that data, make millions of dollars.
So, and you hear that all the time, like the most data profitable breach. business. Yeah, Exactly. So, Facebook, Twitter, all the big social media. They're also like got a lot of blamed actually yeah, for data breaching and stuff. Yeah. exactly. And you can just have poor system or not careful, right? Right. One breach and your client is done. So this is why, I mean, you have insurances to protect yourself, but this is why companies have to make sure that people they rely on, they are properly buttoned down. Like every single of our employees, if they're not working in the office, we require them to be on a secure VPN. We have a lot of controls in place that are required by SOC 2 Type 2 certification. And you had to go through a complete investigation for having that. It's ongoing. So it's still ongoing. It's ongoing. So we had to go through everything they had to come in, check how we hire people, if we done background checks to every single process. How we implement the data, how we migrate the data, everything. How often do they check that? They check annually, but every quarter they run penetration test. So they pretend to be a hacker and they try to hack into our system to see what the weak points are. Then they gave us back a report, and our security team then tries to rectify those if they find anything. So SOC 2 Type 2, in a simpler way to portray it, SOC 2 Type 2 is a certification that gives us the validation of actually having anyone's data, and that gives us the power to make people understand that, hey, these guys are not scammers. They're not going to steal your identity or, sell it to someone else. And for that, you have to go through a lot of investigation, a lot of exams, a lot of things to have that, and it's called SOC 2 Type 2 exactly certification. And I'll tell you how serious it is. Like one simple hack, a business can be done. Right. A European Union has a GDPR law. So let's say you have data, you didn't even get hacked, but you were just not proper in data usage. You have one person complain that you are in violation of GDPR. Even you don't have any European Union customer, you're totally US based, they can come down and fine you 1.5% of your revenue. Just let that sink in. Right. So I know that we also get our monthly seminar where we actually talk about all the scam we get in our company. Like the other day, I got one email from you, which is actually not you. Someone was telling me, hey, this is George. Give me your number. I want to talk to you. Yeah. So I was aware of it because we are SOC 2 Type 2 certified. You guys, you always made us actually aware of it that, hey, if you get something like that, if you see this and that. So we all are aware of it. And that's why you actually did not get into that kind of trap that someone named George exactly name you the way you talk, exactly the same way, same email. They just want to scam you by sending an email and try to get your identity and try to scam you. Yeah. So this is also a very helpful seminar that we have every month and regarding our SOC 2 Type 2, keeping it updated. Phishing. Yes, it's phishing. With P. Yeah, phishing with P. Phishing. And we constantly train our employees, warn them like, hey, this is happening. So they, hey, like some email you got saying, I'm asking. Right. And I think can I have your number? And a couple of employees got it. Yeah. One employee was asked like, "Oh, can you?" Like it was very just like me, but then is added. Oh, can you? I cannot access my account. Can you transfer? X number of dollar, and he was about to do it, and he's like, "Oh, I remember the security training. Right, I better just call George first. I just better call George." Right. The easier way to put for the mass audience to understand, what are we? Are we a software development, website development, IT? Like in a simpler way to make them understand. So Salesforce, DocuSign, they don't do their own implementation. Every business is different, right? So we have to take the goals of the business in mind and set up their system accordingly, so they have the proper. They can meet the proper targets. So we're a service provider, we're a service company, but we're a little bit more complex because we have also built applications on Salesforce. So we do develop softwares as well. We do that. We are a service company, but we're also a software company. Software company. Yes. So I would say that we are a software development company then. That would be way easier to put it out there. I mean, the majority of our revenue comes through service. And then we added the SaaS-based software on top of Salesforce. Right. So that's the next expansion we're doing. Right. So let me talk about Selina Rahman. Can I call you Selina? Yes. Okay. Of course. So when I came to know about Selina, I was very impressed to see that someone like her, she's a very big businesswoman, I would say. She does business. She is very good with the technical side. আমি হচ্ছি just like we were talking about it যে আমি হচ্ছি যে একটা শেয়ারিং মাধ্যম এবং আমি যেই জিনিসটা আমি জেনেছি এবং আমি জানি যে এটা শুধুমাত্র আমার মধ্যে রাখলেই হবে না, এটা দিয়ে আরো কয়েকজন বেনিফিটেড হতে পারে। তো সেই মেসেজটা আমি আমার অডিয়েন্স বা আমাকে যারা ফলো করে for that, because when you follow someone you are giving your precious time.
যদিও অনেকে মনে করে যে ওই ইউটিউবার বা ওই ইনফ্লুয়েন্সার আমার পয়সায় বড়লোক হচ্ছে, বাট that's not true, but somewhat it's true because you are giving your precious time. At the same time, you are not spending in money on us directly, of course. মানুষের কখনোই উচিত না, আমি যেটা করি না, যে আমার জীবনে কত দুঃখ দুর্দশা স্ট্রাগল আছে এটা মানুষের বলে কোনো কিছু শিক্ষণীয় কোনো কিছু নাই। মানুষ আমাকে হেল্পও করতে পারবে না এবং তাদেরও কোনো উপকার হবে না। ইফ আমার যদি কোনো অভিজ্ঞতা, আমার যদি কোনো কাজ বা কোনো কিছু তাদেরকে ইন্সপায়ার করতে না পারে, তাদেরকে ভালো কোনো কিছু দিতে না পারে, দেন আমার দুঃখ দুর্দশা দেখায় তাদের কোনো উপকার হবে না। এটা আমারই আরো ইনসিকিউরিটি বাড়াবে। হ্যাঁ, there is the other side of that story is if you don't show your sad side as well, what people think that everyone is happy in social media, right? And that also make people depressed. যে সবাই অনেক হ্যাপি, আমি মনে সব চান হ্যাপি, but everyone is actually there is something going on in their life, they just don't show it in social media, right? So people have to understand. আমি বলতে চাই যে শেয়ার করাটা জরুরি, কারণ অনেক সময় এমন আমরা এক্সাম্পল দেখেছি যেখানে দেখাচ্ছে শেয়ার করতেছে না এবং সে নিজে সেটা সাফার করতে, তার সময় সে হয়তো বা বড় একটা ডিসিশন নিয়ে নিচ্ছে, তো শেয়ার করবে, বাট কেউ করতে চায় না, সবাই একটা পজিটিভ একটা ক্রিয়েট করতে চায় যে আমি কেন নেগেটিভিটি বলবো, নেগেটিভিটি বললে আই উড গেট দ্য নেগেটিভিটি, আমি সাজেস্ট করি না এটা সবার সাথে শেয়ার করা, বাট আমি অবশ্যই বলবো যে at least তার খুব কাছের বা এমন কাউকে তাকে বললে, কারণ শেয়ার যখন মানুষ করে তখন তার নিজের ভিতরে অনেকটা রিলিফ হয়। No, not on the social media though, that's what I'm saying. So but in social media everyone has to understand that everyone is going through something. Everyone has something going on in their life. Not everyone is very happy, not everyone is actually very successful. Nothing is perfect. Nobody is perfect. যে মানুষটা সবচেয়ে বেশি সাকসেসফুল তারও লাইফ একেবারে 100% আমি বলতে পারবো না যে সে একেবারে হ্যাপি, সবাই আনহ্যাপি, সবারই কম বেশি থাকে। না তার স্ট্রাগলটা আরো বেশি। কিন্তু আই অ্যাপ্রিশিয়েট তাসিন ভাই, মানে সে যে তার he's very popular in his own way, in his own field. Thank you. But you are also very popular. I was not expecting you here. আমি যখন কোলাবোরেশনটা Micronetbd সাথে করি, তখন যখন I go through and do some research about them, that's when I came to know যে what these guys doing here? No, very old Tasin nation actually, there. So it was nice meeting with you. Thank you. আমরা অনেকে আপনাকে তাসিন নেশন হিসেবে চিনে, বাট ব্যক্তি তাসিন ইজ এ ডিফারেন্ট, people should know that. আর আমরা অনেক কিছুই করি, আর সেটা হচ্ছে যে আপনি সেইখান থেকে বের হয়ে এসে এবং আপনি একটা পার্সোনাল লাইফে আপনি একটা জব করছেন, full-time job, you are also part of a company, and then you don't keep roasting people here and then, and you don't. I was actually doing HR management for a long time, almost 10 years of my career. I was doing always in the retail management area. I was working there, and kinda I was roasting there as well to all my stuffs, not giving them off, not giving them if they come late. Different kind of roasting. If they come late, if they don't do their job correctly, firing them. So that's kind of different kind of. And this is my first time actually getting into somewhere which is professional. And personal life open up kora. Right. And I would like to give thanks to George, because I had no idea. Like I said before coming here, I'm like, what is Salesforce? And I know that everyone, pretty much 90% of our audience, they're also like, what is Salesforce? Like, we talk about Salesforce, we talk about SOC 2. Like, when George talks, he knows everything in his head. He understands that whatever I'm saying, everyone's going to understand that as well. So right. When I first came to him, he was telling me all those things like he was saying, right? And I'm like, just, okay, I understand that, I love to give pressure and, transfer his pressure to everybody around He's him. A very technical guy. So right, when he talks, he knows everything in his head, and he actually thinks that other people will also understand. So it took me some time to understand, but like I said, I didn't have any experience, but still he saw something in me. He gave me the opportunity, and there's some here, and I'm very grateful. And I would like to tell people that obviously if you have something, there's so many people like George, they're going to be hiring you. You just have to have the determination. I just called George and I was like, hey George, I'm actually taking a course on IT. He was like, okay, what kind of course you're taking? And I told him, like, in this place, this course. I want to এখানে আমি আপনাকে একটু স্টপ করব. We will talk about it more. এই যে আপনি roasting and then IT course. Totally কিন্তু দুইটা জিনিস different. So from there to here, I didn't even know that a lot of people don't know that to get into a technical professional career, you don't have to have a technical professional
degree. With a Exactly. business management degree, you can do business analyst job, project management job. You just need to know the basic of the technical ideas. We just think that we need to have a computer science degree or an engineering degree to be that's working the in power somewhere. of Micronet, because Micronet. আমরা যেটা করেছি যে আমাদের অনেক এমপ্লয়ি আছে যারা ইন্টারনালি ট্রেন্ড, আমাদের ট্রেনিং এর সিস্টেমের মধ্যে দিয়ে গেছে। যেমন এখানেই অনেকে কাজ করছে যারা আমাদের ট্রেনিং স্কুলের মারফতেই এসছে এরা, এবং অনেকে আছে যারা পাস করে গেছে, আমরাই প্লেস করেছি, দে আর মেকিং 200,000 plus, but none of these people, when they came in, they didn't even believe in themselves. So someone was doing Uber, someone was doing this, someone is doing So that. He just bought from every sector. What we did is we look at someone, say, okay, this guy has a business bachelor's. Okay, I try to assess, okay, what is he good in, right? What is his technical proficiency? And then one of the things that through the years of experience, I can tell, like, can I mold this person into a developer? Can I mold this person into a architect or project manager? Analyst. Because believe it or not, in corporate world, corporate life, 99% of the people that I hired came with experience from other companies. I ended up have to get them to relearn, because a lot of people will come in with a lot of garbage. Every system is different as well. Every job is different আমার as কাছে well. মনে হয় ভাইয়া যে এই টেকনিক্যাল চাকরিগুলা বা জবগুলা, এগুলো প্রত্যেকটা কোম্পানির তাদের একটা নিজস্ব ডিমান্ড থাকে, নিজস্ব অ্যাপ্লিকেশন থাকে, ওয়ে অফ Everyone has their own way of টুলস থাকে। তো ওইটার জন্যে আমরা যখনই এক কোম্পানি থেকে আরেকটা কোম্পানিতে যখনই আমরা শিফট করব, বাট এই জন্যেই ওই যে আবার কিউএতে আসলাম, এই জন্যেই বেসিক সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্টটা কিভাবে কাজ করে, আসলে আমরা একজন ইউজার হিসেবে খালি ওয়েবসাইট ক্লিক করে শপিং করতেছি, দেখতেছি, বাট এটা আসলে ব্যাক এন্ড এটা কিভাবে ওয়ার্ক করে, কিভাবে ডেভেলপ হচ্ছে, কিভাবে ওইটা আমার সামনে আসছে, এইটা যদি জানে, দেন তারা আইটি ক্যারিয়ার সম্পর্কে চিন্তা করতে পারবে। And I will take it one step. আগ্রহ থাকতে হবে। But one more thing, শিখার আগ্রহ প্লাস হচ্ছে প্রবলেম সলভিং এবিলিটি থাকতে হবে। যে if you have to be curious. One of the skills that I look for when I hire people is, can they solve a problem? Like, let's say you know nothing about this topic, okay? Right. You know nothing about quantum mechanics, let's say. I tell you, okay, tell me about double slit experiment, right? And you have the Google in your hands. Are you able to go find it? I'll give you a timer. Are you able to go find it and present me the idea, right? Right. That's the skill set that most very basic. Very basic. I don't care about your read, research, and I don't care about your GPA. I don't care about one question to you, George. You are successful, I would say, and you are running a business successfully. It's a IT tech business. But my question is, do you think, is it required to have technical proficiency, certification, or background to have a technical job, or no. anyone can have? There's few things you need. You need to have positive attitude, number one, willingness to learn, and willingness to figure out problems, and don't have a negative attitude. Work ethic. Attitude, 90%. So this is a very common thing that a lot of us don't know. We always, like I said, we always think that you have to have a technical background, technical degree, professional degree, for example, computer engineering or electrical engineering or something like that, to get into somewhere like this. But anybody can get in here. আমি যদি আমার অভিজ্ঞতা থেকে বলি, যদি প্রিভিয়াস কোনো ধরনের কোনো টেকনিক্যাল একটুও যদি ব্যাকগ্রাউন্ড থাকে, একটুও যদি ধরেন আপনি কর্পোরেট জব করেছেন, technical background থাকতে হবে, right? Since, like, for example, you were talking about this, right? This whole thing I set it up myself, right? It needed a technical kind of, understanding that how it works. I know it, right? And we are in fact actually we have one of the clients who actually does this. Right. They are actually they do the back end of this software. All the live we do, Wirecast, all the Facebook Live, big games, basketball games, American football, all those live telecasts that we are seeing, the software they use it. Yeah. They're the client of ours. And when I talk to them, I'm like, damn, this is like how big we are. I didn't even know that we are that big. These people came to us, and I was fascinated by, like, just looking at them, that they're the one who does it. And I was paying them for using their products for like 10 years. So we were talking with one of their senior execs, like they're probably $1 billion company. And close to to that. Yeah. So we were talking to their SVP, and it's very close to me, and Tasin Bhai tried to negotiate a discount for I was like, hey, can you give me a software? I'm going to promote you. I'm like, just give me the software for free. Yeah. You think we're going to talk about that? But going back That to was funny. the reason you don't need to have a
like a strictly a technical degree, because the field, there are a lot of different types of jobs, right? Right. You're dealing with a client, person who's dealing with the client, that's typically a project management skill, right? But you still need to be able to listen, understand what they're saying, and be able to qualify them and document it. Right. So if you have some business degree background, you're able to deal with people, listen. আমাদের যে ব্যক্তিগত যে অভিজ্ঞতা সেটা কাজে লাগে, right? সো মানে যেটা বলছিলাম যে আমার প্রিভিয়াস এক্সপিরিয়েন্স আছে যে কর্পোরেট এনভায়রনমেন্টটা কীরকম হয়। সো আই হ্যাড ওয়ার্ক উইথ নিমান মার্কাস। সো ওইটার যে কিছু এক্সপিরিয়েন্স সেটা আমার কাজে লেগেছে। আই হ্যাভ ওয়ার্ক উইথ সেলস, ওইটার একটা এক্সট্রা সাইডের এক্সপিরিয়েন্স আমার কাজে লেগেছে। সো আমাদের প্রত্যেকের জীবনে কোনো না কোনো জায়গা থেকে 100%. যে বাসা থেকে কিছু করে না, বাট বাচ্চার ইমেল, বাচ্চার স্কুলের সাথে ইমেল কমিউনিকেশন করে, ওইখান থেকে that also teaches you communication 100%. রাইট। তো আপনার এইটা যেটা যে এখন আপনি বলছেন, আমি বলছি, আমরা যখন অ্যাজ এ অডিয়েন্স আমাদের একটা মাইন্ডসেট হয়ে গেছে যে আমরা যে ফ্যাশন মডেল তাকে আমরা হাঁটতেই দেখতে চাই। সে লেটস সি, আমি একটা এক্সাম্পল দিই, মানে যে পিয়া জান্নাতুল একটা মেয়ে, আপনার ইন্টারন্যাশনাল মডেল বাংলাদেশ থেকে, রাইট? সো অ্যান্ড শি ইজ অলসো কি ব্যারিস্টার, রাইট? যেমন ওকে আমরা মানে ওকে অ্যাজ এ অডিয়েন্স মানুষ ভাবে যে আচ্ছা সে খালি হাঁটবেই, সে ব্যারিস্টার হতে পারবে না। আচ্ছা আপনি অ্যাজ এ ইউটিউবার, অ্যাজ এ সোশ্যাল ইনফ্লুয়েন্সার, সোশ্যাল সেলিব্রিটি, তাসিনেশন খালি রোস্টই করবে আর কিছু করতে পারবে না। সো এই যে মাইন্ডসেটটা, আচ্ছা সেলিনা রহমান খালি রান্নাই করবে আর কিছু করতে পারবে না। সো এই মাইন্ডসেটটা থেকে আমরা যেমন একটা সময় ছিল, মাইন্ডসেটটা এটা হতে পারে যে ওরা কিন্তু এটা হচ্ছে যে সাইড হাসেল, ওরা কিন্তু অন্য কিছু করছে, right? Nobody is doing those things full time. আমি যে খালি শুধু ডাক্তারি করতে পারবো আর কিছু করতে পারবো না। ওনার নামের ওনার নামের আগে ইয়া আছে, ডাক্তার আছে, উনি যা করবে ওইটাই করবে, উনি আবার এখানে চিন্তা করা যাবে। সো এটা হচ্ছে একটা অডিয়েন্স মাইন্ডসেট। We have to change that. আমরা যেমন আমাদের এরাতে বলে আসছি ভাই সাবস্ক্রাইব করতে হবে, সাবস্ক্রাইব করলে যে দেখা যায় না এবং এটার জন্য যে পে করা লাগে না, এটা বুঝাইতে আমাদের থট যে সাবস্ক্রাইব করতেও টাকা লাগে, সাবস্ক্রাইব করলেও টাকা পাবে ওরা। না না, কেন টাকা দেব? এটা ভাবে যে আমি যদি সাবস্ক্রাইব করি তাহলে তার লাভ, আমি দিব না, এটা কেন করব? দ্যাটস অ্যানাদার পয়েন্ট। সো এটা যেমন আমরা ধরে ধরে শিখাইছি, তো এরকম আপনার মতো আমার মতো এরকম অনেকে সোশ্যাল সেলেবস আছে, তারা তাদের সেই খোলস থেকে বের হতে চায় না। দ্যাটস ওয়াই আই ওয়াজ গোয়িং। তারাও সেই খোলস থেকে বের হতে, ও আচ্ছা আমি ফ্যাশন মডেল হিসেবে পরিচিত, আই জাস্ট ওয়ান্ট টু বি দেয়ার, আই ডোন্ট ওয়ান্ট রুইন মাই ইমেজ, আই ডোন্ট ওয়ান্ট রুইন মাই ব্রেড অ্যান্ড বাটার। বাট ব্যাপারটা হচ্ছে কি, উইচ ইজ ওয়াই এই চিন্তাভাবনা থেকে পরিবর্তনটা নিয়ে আসতে হবে যে লুক, আপনারা আমাকে এভাবে দেখেন, নো আমি এটাও করি, অ্যান্ড ইউ ক্যান ডু দ্যাট টু, অ্যান্ড ইউ শুড ডু ইট টু। Right. So anyone can do anything. Anybody can do anything. If you are capable, if your time allows, and if you are encouraged enough to do multiple things, please do. Life is just very try, short. keep on trying. Just don't go for the shortcut. We always go for the shortcut. That's the problem. And like তাসিন ভাই যে এত সুন্দর সুন্দর পজিটিভ কথাবার্তা বলতে পারে, মানুষ চিন্তাই করতে পারবে না যে ও আচ্ছা এই লোকটা এখানে বসছে, এখন এই তিনজনকে নেগেটিভ কথা বলবে। শেখার কোনো শেষ নাই। আমি আপনাকে আজকে বলছি যে আমাকে ভাইয়া আপনি আপনার এই সেটআপের ইয়েটা দিয়ে দিন, লিংকটা দিয়ে দেন। সো লেটস স্টার্ট মাই পডকাস্টিং ফ্রম ইয়োর নলেজ। সো এই যে জিনিসটা হয়তো আমি একদম বিশাল বড় পডকাস্টার হয়ে যেতে পারবো না, বাট I did not hesitate to ask you. So other people will be like, oh আমি ইউটিউবার, আরেক ইউটিউবার জিজ্ঞেস করবো, আমি এইটার ব্যাপারে জানবো না। There is মানে আমি ছোট হয়ে গেলাম, শিক্ষারও কোনো শেষ নাই। আমি আপনাকে লজ্জা ভেঙে আমি যদি জিজ্ঞেস করলাম, আপনিও সেই ইয়েটা না রেখে আমাকে যখন বলবেন বেনিফিটটা কে হবে বলেন? আমি হব, আপনি হবেন। হ্যাঁ, আপনি তো জানেনই অলরেডি, আপনি আমাকে বললে আপনার কি বেনিফিট হবে? রাইট, বাট আপনি যদি এটা ধরেন যে জিনিসটা আমরা বুঝতে চাই না, ফর এক্সাম্পল ইফ আই গ্রো উইথ মি, পিপল হু আর অ্যাসোসিয়েটেড উইথ মি, দে উইল অলসো গ্রো। রাইট। অবভিয়াসলি আপনি যদি কোনো বড় একজন বিগ পডকাস্টার হয়ে গেলেন, রাইট, ইউ আর গেটিং মিলিয়নস অফ ভিউজ, তখন আমি বলবো আমাকে তাসিন ভাই বলছিল কোন মাইক কিনতে হবে। হ্যাঁ, এমন হতে পারে যে তখন দেখা আমি কিছু বানাচ্ছি না, I'm not doing anything, right? But one day maybe I can go to your podcast, I can come again in live or in front of people, millions of people will be watching me, but you become famous, right? I'm not doing anything now, but how you know about that? From me. So একজন থেকে বেনিফিটেড হয়। at the end of the day, always ভাই অলওয়েজ বলে যে যখন আপনি কারোর জন্য কোনো কিছু করবেন ভালো, নেভার মানে লুক ফর দ্য মানে রেজাল্ট আর কি, যে ওর থেকে কিছু পাবেন নাকি না আশা করবেন না, বাট
আশা না করবেন না, কিন্তু 100% কিছু একটা আপনি পেয়ে যান অবভিয়াসলি, যদি কারো থেকে কিছু অটোমেটিক্যালি হয়ে যায়। That's a reward. That's a reward. What you do, it comes around. No, Right. and people think that it's just a saying. It's not. মানে আপনি যদি 100% যদি একটা কিছু করেন just for satisfaction of upstairs, right? Right. আল্লাহর satisfaction এর জন্য যদি মন থেকে সেটা করেন 100%. gonna get it back. I can give you an example, like maybe someone needed something, I wrote a check. Next moment, we got a prospect out of nowhere. Right. I gave away X dollars, got back 10 times that. 10 times more. Like That's a within donation day, is very important. Yeah. Immediately. And I can tell you, I've helps. never reduced my bank account by donating. Never. Right. Like always when we do something good, Always increases 3 times more. and so at the end of the day, people, if you believe that Allah, if you really believe that God controls the universe, right? Everything comes from an energy, right? And everything didn't come out of some random order, right? There's some planning to it. The energy does exist, right? And so if you put energy in, you're going to get 10 times back. That's just how universe works. Entire YouTube বাংলাদেশি আমাদের এশিয়ান সাবকন্টিনেন্টে যতগুলো আছে, সো ওইখানে সিঙ্গারার যেই রেসিপি আমি অনেক আগে আমি শেয়ার করি, যখন আমার ভিডিও কোয়ালিটি অত ভালো ছিল না, মানে আমি ফটোগ্রাফি করতে খুব কমফোর্টেবল ফিল করি, ভিডিওতে যে এত সময় দিতে হবে, আমার 3টা বাচ্চা, এখন তো ওরা বড় হয়ে গেছে, যখন আমি ইউটিউব শুরু করি অনেক রেসিপি তখন দিতাম, ওরাও তখন একদম খুব ছোট ছোট ছিল, তখন এত বেশি লাক্সারি ছিল না আমার টাইমের, তো বেশিরভাগ সময় দেখা যায় তো তখন আইফোনের কোয়ালিটিও অত ভালো ছিল না, তখন আর 7-8 years ago I guess iPhone 4-5 যেটা ছিল, সব ভিডিও আপনি ফোনেই করতেন অলওয়েজ। প্রথমে তো প্রথম থেকে আমি ফোনেই করতাম, তারপর তখনকার সময়ের জন্য আমার মনে হয় সেটা ভালো ছিল, বেস্ট ভালো ছিল, বিকজ আমার সেটআপ ভালো ছিল, আমার জায়গা সুন্দর ছিল, আমি ভালো নাইস হাড়ি ইউজ করতাম, ভিডিও কোয়ালিটি ইট ওয়াজ ফোন কোয়ালিটি, নট এনাফ লাইটিং এন্ড এভরিথিং। তো যাই হোক, তো তখন আমি যখন নাকি ওই সিঙ্গারার রেসিপি, আমাদের দেশীয় সিঙ্গারাটা কিন্তু একটু ডিফারেন্ট হয়। আপনি এই যে আমাদের এখানে যে ভারতীয় দোকান বা অন্যান্য দোকানে যে পাঞ্জাবি সমোসা বলে বা ওই যে সমোসা বলে, ওটা কিন্তু আপনার আমাদের বাংলাদেশে ওরকম ওই যে স্ট্যান্ডিং না, ওটা উপরে কেমন একটু চাপটা হয় এবং খোলসটা একটু রুটি রুটি টাইপের হয়ে যায়, খাস্তা থাকে না। তো আমাদের দেশীয় সেই সিঙ্গারার কিন্তু একটা আলাদা ভাঁজ আছে, তো ওইটা আমি যখন ওইটাতে করেছি ডাবল ফোল্ডেড, তো আমার ওইটা তো ফোনের হলেও আমি সবসময় ফোনেও খুব এডিটিং করে ভিডিও দিতাম। তো আপনি সবই ফোনে করেন? হ্যাঁ, এখনো না, আমার রেসিপি আমি শুট করি ক্যামেরাতে, বাট এডিট করেন? এডিটও করি আমি কম্পিউটার ইউজ করি, কিন্তু আমার এখন যে ভ্লগিং যে হয়, এখন তো ভ্লগিং সবাই দেখা যায় যে ভালো কোয়ালিটির ফোন ইউজ করে, লেটেস্ট কোয়ালিটির ফোন ইউজ করে ভ্লগিং এর জন্য। আই ইউজ অ্যান্ড শর্টস, ভ্লগ, রিলস, those I use ফোনে করে, ফোন থেকে এডিট করে, ফোন থেকে আমি এডিটিং করি। হ্যাঁ, it's easier, it saves my time. I am at least I'm staying connected. আমি কানেক্টেড আছি স্টিল, আমার যে অডিয়েন্স যারা আছে তাদের সাথে আমি কানেক্টেড আছি, কারণ ওই যে ডিএসএলআর দিয়ে করা শুরু করেছে তারপর থেকে কিন্তু আমার চ্যানেলের যেই গ্রোথ কমে গেছে, বিকজ আই এম সুপার স্লো। দেখা যায় 6 মাসেও আমি একটা রেসিপি শেয়ার করছি। That's why he always tells one thing, that it is better to be good than perfect. And I always try to be perfect. আমি ডিএসএলআর না হলে আমি কখনো শুট করি না, ফোন দিয়ে কোনো ভিডিও করি না। আপনার ভিডিওর ক্রিস্প কোয়ালিটি আর আপনার কথা ভালো শুনতে হবে, তো আপনার ভিডিও কোয়ালিটি সেরকম থাকতে হবে। আমাদের শুরুটা তখন আমাদের আসলে কম্পিট করার মতো কেউ ছিল না। এখন যেমন অনেকে না একদম ফুল গিয়ারে আসে, তাদের পুরো সেটআপ থাকে, তাদের ফুল সেটআপ, ফুল প্রফেশনাল। আমার কি বলবো, টু বি অনেস্ট উইথ, আমার হাজবেন্ড ফোনে পর্যন্ত টিপ দিয়ে ভিডিওটা করাই দিত না। সো আর কি, তখন রান্নার ভিডিও আমার করা লাগবে, করব, মন চাইছে, ভালো লাগে, নিজে ডিটারমিনেশন থেকে, ভালো লাগতো, আমার ভিডিও আমি এটা করছি, দেখতাম, মজা পেতাম। তো যেখানে যাচ্ছিলাম, তো পরে সেই সিঙ্গারের ভিডিও, তো অল অফ এ সাডেন হঠাৎ একদিন আমাকে আমার দর্শকরা, আপু আপনি জানেন নাকি আপনাকে বং ইটস তো আপনাকে করছে, মেনশন করছে, আপনাকে ক্রেডিট দিছে আপনার এই রেসিপিটার জন্য, ওই সেম রেসিপিতেই। তো আমরা তো ওই যে ক্রিয়েটর অ্যাপে গিয়ে তো আমরা সব কমেন্ট একসাথে পাই, তো আমি দেখলাম আচ্ছা ও সিঙ্গারার ইয়েতে। তো আমি তখন ওই বংসের ভিডিও আমিও দেখি, বিকজ ওদের ভিডিও কোয়ালিটি এত ভালো। সো এই যে তাদের রান্না বলেন, বলেন, তাদের যে অনেক প্রফেশনাল, ওরা কলকাতার একটা চ্যানেল, এবং খুব সুন্দর করে আর কি ভিডিও করে, আপনার কাছে দেখতে খুব ভালো লাগে, এত চমৎকার, আই প্লিজিং আর কি, অনেক খুবই। আপনি দেখেন ওদের বং ইটস কলকাতা চ্যানেল,
তো যখন আমি গেলাম দেখলাম যে ওরা ওই যে সিঙ্গারার একটা রেসিপি করেছে আপনার ফুলকপির সিঙ্গারা, অ্যান্ড ওরা আপনার ওদের ওই রেসিপিগুলোতে কোনো ভয়েস ওভার দিত না। তো ওদের রেসিপিগুলোতে আপনার ক্যাপশনে আর কি ইনগ্রিডিয়েন্টস লিস্ট থাকে, আবার ডেসক্রিপশন বক্সে ওরা দিয়ে দেয়। তো ডেসক্রিপশন বক্সে ওরা খুব সুন্দর করে লিখে দিছে, এখনও আছে আই এম শিওর, যে আমরা উই সার্চ এন্টায়ার ইউটিউব কমিউনিটি, উই কুডন্ট ফাইন্ড দ্য এক্সাক্ট পারফেক্ট সিঙ্গারা folding, only we found Selina Rahman and we actually took that way of folding. They gave the credit her. basically. Yes. So এখন তো সিঙ্গারা মানে খেতে হবে, মানে সিঙ্গারা খাওয়ার সাথে সাথে আজকে রাতে আমাদের জ্যাকসন প্ল্যান করতে হবে আবার। আর ডিজেসিতে সিঙ্গারা কই পাবো? আপনারা এমন জায়গায় থাকেন সিঙ্গারা এখানে একদম দেশি সিঙ্গারা কোনো অভাব নাই, আপনারা খেতে পারবেন। জ্যাকসন হ্যান্ড পর্যন্ত যেতে হবে আর কি। বাট সকাল সকাল যেতে হবে, সিঙ্গারাই চাই, আপুটাই চাই, আমাদের টেক্সাস যেতে হবে, টেক্সাস চাইতে হবে, হ্যাঁ টেক্সাস গিয়ে খেতে হবে। বাট রিসেন্টলি আমি একটা কুকিং চ্যানেল পেলাম, সেটা হচ্ছে একটা ছেলে কুক করতেছে, রাইট? And cook, right? And when I watch his video, I also feel like cooking. I'm like, oh, nice. ওর তো কুকিংটা ভালো, অনেক ইজি, আমিও করতে পারবো, রাইট? So I can relate. Why? Because একটা ছেলে করতেছে কুকিংটা, আর ওর ভিডিওটা দেখে আমি রিলেট করতে পারছি। এখন এটা একটু ডিফারেন্ট, এটা একটু মানে লাইক মানে মেয়ে কুক করতেছে, ওরা ওদের মতো মনে হয় যে আমি পারবো না, ওরা টু পারফেক্ট। Have you watched my videos? I have not. মানে আমার একটা স্লোগান আছে, আমি বলি আপনারটা, আমি বলে দিচ্ছি যে এখানে একটা পয়েন্ট, সেটা হচ্ছে আপুর ভিডিও কিন্তু প্রচুর অনেক ইজি, হ্যাঁ ইজি, দ্যাটস ওয়াই অনেক ছেলেরাও দেখে। বাট ছেলেদের মাইন্ডসেটের মধ্যে একটা কি থাকে, মেয়েরা টু পারফেক্ট, যে ওরাই কুকিং করতে পারবে, আমরা পারবো, আমি পারবো না, দেখা হয় না। আপু এমন ভাবে রেসিপিটা করে যাতে তারাও মনে করে যে ওকে আমি পারি। এবং আমার চ্যানেলে যে একেবারে এই জন্য আমার চ্যানেলে প্রচুর বিভিন্ন সেগমেন্টেড ভিডিও সেকশন আছে। যেমন আমার চ্যানেলে ছেলেরা রান্না করে, সেটা আমি কিন্তু শোজ পর্যন্ত করেছি, সেলফ ম্যানমেড শো অলরেডি। সো ম্যানমেড একটা সিরিজ করেছি যেখানে এরকম 10 জন ছেলে তাদের রান্না শেয়ার করছে, মানে জাস্ট লাইক ইউ, মানে আমি আসলাম, আচ্ছা তাসিন ভাই আপনি আপনার একটা যেটাই পারেন, আমি তো ডিম ভুনা পারি, আমি রোস্ট করব না আপনার, হ্যাঁ আমি ডিমের রোস্ট পারি, ওকে ডিমের রোস্ট ভাইয়া রোস্ট খাওয়ার মতো রোস্ট করব, খাওয়ার মতো রোস্ট। সো লেটস ডু ডিমের রোস্ট। সো ওইটাই ইয়ে করলাম। তো এই ধরনের, দেন মাই ফ্রেন্ডস কিচেন, অন্য মানে নরমাল যারা সেলিব্রিটি না, বাংলাদেশের রান্নার শোটা কিরকম হয়, সেলিব্রিটি শো হয়, সেলিব্রিটিদের নিয়ে রান্না করবে, তাই না? কেন? বিকজ অফ দ্য টিআরপি। আমার শোতে তাসিনেশন আসলে তো ভিউজ বাড়বেই, আপনিও আনতেছেন, আমি রোস্ট কুক করতেছি, আমার টাকাও বাড়তেছে, রোস্টিং উইথ সেলিনা রহমান, রাইট? এখন আমি যদি রিয়েল রোস্ট, আমি যদি মাহেন্দারকে নিয়ে রান্না করি, মাহেন্দার পরিবারের 5-6 জন হয়তো দেখবে, তার আত্মীয় স্বজনরা 20 জন হাতে গোনা বড়জোর দেখবে, এই জিনিসটা চিন্তা কেউ করে না। বাট সত্যি কথা হচ্ছে যে দর্শকরা কিন্তু এটা অ্যাপ্রিশিয়েট করে, যে আরে এই লোকটাকে তো চিনিই না, নতুন একটা রেসিপি পেলাম। এবং আপনি যখন যাই পারেন, ডিম ভাজি পারলো, যেটা বেস্ট পারেন সেটাই আপনি শেয়ার করবেন আমার ইয়েতে আসে, চ্যানেলে আসে। তো ওইভাবে আমি বিভিন্ন রান্নার শো তো আছে, সেগুলো আমি সেলফ স্পন্সর আমি করেছি। আমার লাস্ট একটা ইয়ে গেছে, যেটা ওনারা স্পন্সর ছিল, চড়ুই ভাতি, সেটা আমি বাংলাদেশে এরকম আননোন যারা আর কি এরকম সোশ্যালি অত বেশি না, তাদের নিয়ে এসে, এবং প্রত্যেকটা সিরিজের মধ্যে কিছু সেলিব্রিটিস এসে রান্না করে। আমার এই চড়ুই ভাতির ফাইনাল এপিসোড আমি আমার এই এত ব্যস্ততার জন্য আমার ফাইনাল এপিসোড এখনো হয় নাই, পাবলিশ হয় নাই, উইচ আমাদের বাংলাদেশি ফুড রিভিউয়ার ফাহিম ভাইয়া, মাহাতির ফাহিম, বাংলাদেশি ফুড রিভিউয়ার চ্যানেল, যে হি ইজ আ ভেরি পপুলার গুড ফ্রেন্ড অফ মাইন। আমার কথা বললেন, আপনারা বলা লাগবে কেন, আপনারা চিনেন সবাই মাহাতির ইজ আ ভেরি ভেরি ক্লোজ। বাট ফাহিম ভাই খুবই নাইস একটা পারসন, যারা যারা তাকে পার্সোনালি চিনবে না, জানে না, তারা জানবে না, খুবই ভালো, খুবই ডাউন টু আর্থ। হিম এন্ড হিজ ওয়াইফ ইজ রিয়েলি নাইস। কোথায় উনি করছে ওটা, কি বাংলাদেশে করবে? আমি বাংলাদেশে গিয়েছিলাম, তো তখন আমি শুট করে আসছি, বছরখানেক প্রায় হয়ে গেছে, লাস্ট মার্চে কাজ করা হয়ে গেছে, পুরো আপলোড হয় নাই। আমি যেটা বলছিলাম আর কি আপু, এটা আমাদের ইনফ্যাক্ট what month is going on today? March. And it's a International Women's something, right? Women's History Month. Women's History Month. International Women's History Month. Yes. Acha. Many women doing what you are doing. I'm not talking about the cooking part. All women cook. আমার আম্মা কুক করে, বোন কুক করে, আপনি কুক করেন, সবাই কুক করে, না পারলেও কুক করে, উইমেনদের কুক করে, এটা আমরা দেখে আসছি, রাইট? বাট আপনি যে একজন বিজনেস উইমেন, you have knowledge in technical field, full time আপনি ফুল টাইম এমপ্লয় অলরেডি, আপনি একটা টেকনিক্যাল জব করছেন, প্রফেশনাল। How many women are getting inspired seeing you, like the way I got inspired
to cook seeing that guy and cook who's making a video and it's very easy to make, right? And that question I'm asking you because recently I know that you promoted in your page, Jaya, we are hiring for H1B or we are hiring for employees in our company. I would like to ask George, how many women candidates you got out of those job application? Was there a single women? Very few. Maybe very few. এটা যেহেতু আমি ডিল করছি আমি I want to add the question, add something to the আচ্ছা আমি তো আপুকে কোশ্চেনটাকে করে আপু অ্যানসার দেখ আপনার কোশ্চেনের সাথে আমি যোগ করব সেটা হচ্ছে just because he said he follow a man cooking এর জন্য and I'm a woman, how many women follows me, ওটার উত্তরটা আমি পরে দিব। এটার সাথে অ্যাড করলাম you tell me how many men actually applied for this position. No, ম্যান ওটা না যাচ্ছে না, আমি ডিফারেন্ট একটা এতে যাচ্ছি যে উইমেনরা কয়জন উইমেন আসলে অ্যাপ্লাই করছে দিচ্ছে, যেহেতু আমি এটা পুরোপুরি প্রথম থেকে আছে। তো মেয়েদের সংখ্যা সত্যি খুবই একদম অল্প হতে পারে, সেটা টোটাল হাইস্ট 10 জন এরকম। ইফ ইট ইজ 10 জন তাহলে 10 জনে কিন্তু অনেক, আই থট 10 জনের কম হবে। আমি কথা বলতেছি হ্যাঁ আউট অফ 300 yeah but that means only যে আপুর যে সাবস্ক্রাইবাররা, আপুর ফলোয়াররা, তো সেই মেয়েরা নিজেরা ট্রাই না করে তাদের হাজবেন্ডদেরকে, এটাই আমার কোশ্চেন ছিল আপু, why is that, why আমরা উইমেনরা অলওয়েজ ফরওয়ার্ড করেছে মেসেজটা, রাইট? আমি অনেকেই দেখছি যে হ্যাঁ সেলিনা আপু থেকে জানছি, সেলিনা আপু আমার ওয়াইফ বলছে এখানে অ্যাপ্লাই করতে। ওয়াইফ বলা মানে কি অবভিয়াসলি সেলিনা আপুর বা আমার বোন বলছে রাইট? সো আমাদের মধ্যে কি, আমাদের উইমেনদের মধ্যে, আমাদের যেই আমাদের কমিউনিটিতে আপনি যেমন করছেন, রাইট, ইউ আর doing professional things in many aspects. So আমরা womenরা as আমাদের communityতে why we are not moving forward? Is it something that holding us? What we can do to overcome? What we can do to overcome? কেন আমরা আমার হাজবেন্ডকে ঠেলছি, আমি কেন করছি না? আমার মধ্যে কি নেই? Why is that? And before you answer, I want to add one thing. Is they're also looking at the job requirement, right? So a lot of these women are probably not even in that field, right? There you go. Maybe their husband is in software field, and they always thought, okay, software is too hard for me. I should go learn some other degree, right? So I think what happens in our culture, at least, what ends up happening, man ends up going for engineering, woman ends up going for either medical or some other degree, right? So it's just. But what fascinates me when I talk with our clients, when I talk with all these Leadify people, Salesforce people, I see 60% women. Yes. 70% women. Yes. Yeah. White community and all other community. Majority but women. what is lacking in our community and what we can do to overcome that situation? এটার জন্য এটা ফার্স্ট অফ অল যে আপনি যে কথাটা বললেন যে আমি অনেকগুলো মাল্টিপল জিনিস করছি এরকম, আর কয়জন করছে এরকম, অনেকেই করছে, সবাই ইউটিউবার না, সবারটা সামনে আসে না। I'm not talking about the multiple just a sector, মানে একদম প্রফেশনাল সেক্টরটা বলছি। প্রফেশনাল সাইডে আমি বলবো যে আমিও পার্সোনালি এরকম অনেককেই চিনি যারা আমার থেকে অনেক বেশি কাজ করে, মানে আমি উইথ ডিউ রেসপেক্ট টু এভরিওয়ান, কিন্তু তাদের স্টোরিটা সামনে আসতেছে না বিকজ এই যে তাদের সামনে মাইকটা নাই, ঠিক আছে? সো আমি সেলিনা রহমান, আমার একটা প্ল্যাটফর্মের কারণে আমার সামনে মাইকটা আছে, এই জন্য হয়তো আপনারা 3 জন জানছেন, আরও 30 জন জানছে, কিন্তু আমার থেকে আরও বেশি কাজ করার পরেও তাদেরটা হয়তো জানছে না বিকজ দে ডোন্ট হ্যাভ দ্যাট রিচ। অ্যান্ড সাম পিপল আর তাদের একটা পাবলিক ফোবিয়া থাকে যে তারা আবার অনেক তাদের পার্সোনাল লাইফ এরকম তারা তাদের নিজের প্রোফাইল পিকচারও তারা শেয়ার করতে চায় না, তাদের প্রোফাইলটাও লক করে রাখে, তাদের এই একটা জিনিস থাকে, এবং there is a lot of reason behind it, everybody have their personal reason. So I'm talking about this thing because like I said at আমাদের women appreciation month or women কি মান্থ, এটা women history month okay না আমি আপনার প্রশ্নটা বুঝেছি। and historyটাতে আমরা দেখি যে আমাদের হিস্ট্রিতে লাইক আমাদের I'm not talking about the Indian people or all the Pakistani people, they are doing great. আমাদের in fact Salesforce এর I guess the top position এ আছে one of the Indian women, she's I guess VP or something, I if I'm not wrong, but someone from India, একটা women, right? So ভারতীয় they are doing great টেকনিক্যাল দিকে আমাদের এটা not only guys, women as well. হ্যাঁ অবশ্যই। So what we are lacking, আমার কোশ্চেন হচ্ছে এটা, আমাদের কি করতে পারি এটাকে আমরা ঠিক করার জন্য, since it's a women আরো 10 জন তাহসিনকে এরকম আসতে হবে সামনে ফ্রন্ট লাইনে টু শেয়ার দ্য মেসেজ, আরো 10 জন সেলিনা রহমানকেও আসতে হবে টু শেয়ার দিস মেসেজ। এবং আপনাকে দেখে যেমন আপু যেমন she is very involved with this company, she is a doctor but she is very involved in like everything
she decides. এখানেই চেঞ্জটা দেখেন, ওনারা দুইজনই বিজনেস ওনার, রাইট? সো ওনাদের পার্সপেক্টিভ, উনি ইউটিউবার না, উনিও ইউটিউবার না, বাট দে টুক দ্য কনসেপ্ট অফ লাইক লেটেস্ট পাবলিসিটি, যেই কনসেপ্টটা, যে আচ্ছা বিটিভিতে না, বা ও এই চ্যানেলে না, বা ওই সাচ অ্যান্ড সাচ চ্যানেলে না, এখনকার নিউ ট্রেন্ড হচ্ছে ইউর publicity has to be on Instagram, IG, Facebook. in Twitter, those are, and youngsters and everybody, your targeted audience are more on the social media than the TV channel. সো এই যে ব্যাপারটা ওনারা বুঝতে পারছে, এখন ওনারা দুজনের সেই স্কোপটা নাই, বাট হোয়াট দে ডিড, দে ফাউন্ড আউট দ্য ওয়ে টু রিচ those generation, those people, those Right. audience. এই জিনিসটাই যাদের সেই অনেকে বলবে, ও আমি তো আপনার মতো তো আর আমার 8 লাখ ফলোয়ার্স নাই যে আমি আমার কথা কেউ শুনবে, দেন ইউ ফাইন্ড সামবডি হু হ্যাজ 8 লাখ, Right. দেন ইউ ফাইন্ড সামওয়ান হু হ্যাজ 1 million, ইউ ফাইন্ড সামওয়ান হু হ্যাজ 80,000. Right. আমার যে জিনিসটা, যে ভাইয়া একটা কথা কালকে বলছে, এটা ট্রু, এবং এটা আমিও সেটা মানি, যে when you have lacking of something, যে আমি সেটা পারতেছি না, আমি এটা করতে পারবো না, টাইমের জন্য হোক, আমার ক্যাপাবিলিটির জন্য হোক, বা আমার সামর্থ্যের জন্য হোক, যেটার জন্য হোক, দেন আই ফাইন্ড সামবডি অ্যান্ড দেন আই কোলাবোরেট উইথ দ্যাম অ্যান্ড দেন ইমপ্রুভ দ্যাট সেক্টর অ্যান্ড দেন ব্যালেন্স ইট আউট. সো এই জিনিসটা, আর আমাদের দেশের মহিলারা কিভাবে পিছিয়ে আছে, এটার একটা কারণ, বিশাল কারণ, একটা কালচারাল থিং ব্যাপার আছে, অবশ্যই কালচারাল। এটাই আমি বলতে চাই, আমাদের হচ্ছে কালচারাল এটাই আমাদের চেঞ্জ করতে হবে। অনেক ক্ষেত্রে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে আমার নিজে যেমন, আমি 17 বছর বয়সে বিয়ে করছি, সো এখন এরকম অনেকেরই অনেক ইয়াং এজে তাদের বিয়ে হয়ে যায়, যে কারণে অনেক সময় এডুকেশন তারা কন্টিনিউ করে না, যারা কন্টিনিউ করে তারাও ধরেন আর প্রফেশনাল ক্যারিয়ারে ওইভাবে ফোকাস করতে পারে না, বিকজ বাচ্চা কাচ্চার ব্যাপার আছে। আমি অ্যাজ এ মাদার, আমার যখন 3টা বাচ্চা নিয়ে আমি যখন নাকি জাগলিং করতেছিলাম, তখন দেখা গেছে যে আমি ফুল টাইম কাজ কখনো করতে পারি নাই। আমি স্টার্ট করছি ফুল টাইম জব মেবি লাইক হাউ মেনি ইয়ার্স, 5-6 ইয়ার্স, 5-6 ইয়ার্স, যখন থেকে আমার 3ও বাচ্চা আমার এসে যাচ্ছে, এবং যখন থেকে আমার আব্বা ফুল টাইম আমেরিকাতে আছে, এবং ইন কেস অফ ইমার্জেন্সি আমার দেরি হয়ে গেলে বা আমি বাসায় না থাকলে, যে আমার অ্যাডাল্ট বাসায় আছে, এবং আমার বাচ্চারা নিজে নিজে যখন থেকে আর কি খাবার টাবার নিয়ে খেতে পারে, তখন থেকে আই ওয়াজ, মানে ইটস নট লাইক বোথ ওয়েজ কাজ করছে। আমার হাজব্যান্ড অ্যালাউ করে নাই, সেটা তো একটা আছে, অ্যালাউ মানে কি, আচ্ছা সে তো আমাকে বাইরে রাখে নাই, বাট হি ওয়াজ নট হ্যাপি অ্যাবাউট ইট, যে আচ্ছা আমার বউ ফুল টাইম বাইরে কাজ করবে। সো সো হি হ্যাজ টু গো অ্যান্ড অফকোর্স be the breadwinner for the family, which is culturally সবসময় ইয়া হয়েছে। আর আমার সবসময় মানে ওইভাবেই কোনো কিছু খোঁজ করতে হয়েছে, যেটার জন্য আমার ফ্যামিলিতে যেন আমার টাইমটা কম হয়ে না যায়, বা কিছু করা লাগে নাই, ওকে হোয়াটএভার, এইভাবেই ইয়ে করতে হবে। সো অনেক আবার এই দিকটাও আছে যে অনেক মেয়েরাও মনে করে যে আমি কাজ করলেই হয়তো মনে করবে যে আমার হাজবেন্ডের ইনকামে সংসার চলতেছে না। এটা একটা বিশাল ফ্যাক্ট, কিন্তু বিশাল ট্যাবু নিয়ে বলছেন। এটা কিন্তু আমি আপনাদের যারা দর্শকরা দেখতেছে শুনতেছে তাদেরও এটা জানা উচিত। অনেক মেয়েরা মনে করে যে আমি যদি আজকে কাজ করি, আমার হাজবেন্ড যে আমার ফ্যামিলিতে প্রোভাইড করতেছে এবং আমার যে হ্যাপি আছে আমার হাজবেন্ডের ইনকামে, মানুষ মনে করবে যে ও উনি কাজ করতেছে, মনে হয় জামাই টাকা দিতে পারে, আমার সংসার চালাতে পারে, ছোট করে দেখতেছে। বাট দিস ইজ নট ট্রু। আমার হাজবেন্ড সে সংসার চালাতে পারে, ঠিক পারে, সব পারে। আপনি আপনার সংসার চালাইতে পারেন, সব কিছু পারতেছেন। আপনার 10 টাকা দিয়ে আপনি সংসার সুন্দরভাবে চালাইতে পারতেছেন। সংসারটা আপনার এবং আপনার বউয়ের দুইজনের। রাইট, 20 টাকা হলে একটু ভালো হবে। 20 টাকা হলে তাহলে কি হয়, আপনি না এই যে এক্স্যাক্টলি পরের কথাটাই, এখন যদি ওইটা 10 টাকার জায়গায় যদি দুইজনে মিলে যদি 15 টাকাও আয় করতে পারেন, তখন আপনি কি করতে পারবেন বলেন তো? আর একটু ভালোভাবে থাকা যাবে। আপনি আর্লি টাইমে রিটায়ারমেন্ট নিতে পারবেন, দুইজনে মিলে এনজয় করতে পারবেন, পাহাড়ের উপরে যায় ছবি তুলতে পারবেন, ওই যে ভ্যাকেশন, ওই যে ইনস্টাগ্রাম লাইফ যেটা মানুষের দেখেন সেটা নিজের হবে। তো এই সমস্ত এই আশেপাশের মানুষের এসব চিন্তা করে যে না আমার জামাই তো ঠিকঠাকই কামাইতেছে, আমি চলতে পারতেছি, আমি কেন কাজ করব, আমি কাজ করতে করে মানুষ চিন্তা করবে আমি ওই মহিলা কাজ করতেছে, মনে হয় জামাইয়ের টাকা, অবশ্যই জামাইয়ের টাকায় সংসার চললেও আমার টাকা চললেও সমস্যা কি? হ্যাঁ, নিজের টাকাটা আমাদের টাকা। এন্ড যখন আমরা দুইটা ছেলে এবং মেয়ে যখন ম্যারিড, এটা আমি ধর্মীয় মানে কালচারাল যে কোনো, এটা রিগার্ডলেস যেভাবে বলেন, দুজন মানুষ যখন একসাথে কমিটেড হয়, দে বাউ টু ইচ আদার টু
raise their family in like in good health and prosperous way, everything. So যখন আপনি যদি আমার হাত ভালো থাকার জন্য বা আমার কষ্ট হচ্ছে সেই জন্য আমার থালাবাটি ধুয়ে দিতে পারেন, সেটাও আপনার দায়িত্ব। রাইট রাইট। অনেক ছেলেরা এটা হয়তো করতে, আপনি থালাবাটি না ধুতে পারলে আপনি বাচ্চার ডাইপার চেঞ্জ করে দিবেন, বাচ্চার ডাইপার চেঞ্জ না করে দিতে পারলে অন্যভাবে করে দিবেন, কন্ট্রিবিউট করতে হয়। ইটস আ আপনার টিম। যেমন ফ্যামিলিতে এটা ইটস আ টিম ওয়ার্ক। আমাদের বাংলাদেশের ওই মাইন্ডসেটটা তৈরি হয়ে গেছে। বাংলাদেশে তারপরে যেমন ধরেন হেল্প পাওয়া যায়, সেই হেল্প এখন ঠিক মতো পাওয়া যায় না। হেল্প পাইতে হইলেও মানে আপনার ডাবল ইনকাম করে হেল্প পাইতে হবে এখন বাংলাদেশে। আর আমরা যারা দেশের বাইরে দেখে আসছি, এইটা হচ্ছে মানে ন্যাচারালি আমরা ব্লেসড। বাংলাদেশে যাচ্ছে আমরা হেল্প পাই কিছু পয়সা খরচ করে, আমাদের দেশে ধরেন প্রপার্টি আছে দেখে, কিন্তু অরিজিনালি যদি আপনি দেখেন এই হেল্পটা তো আপনার আশা করা উচিত না এবং থাকেও না, তাই না? আপনার নর্মালি আমাদের লাইফস্টাইল হচ্ছে যে আমাদের নিজেদেরই হাজব্যান্ড ওয়াইফ একে অপরকে হেল্প করবে সাংসারিক, এবং দুজন যেভাবে যেদিক থেকে পারে। সো যদি ঘরের সংসারেও আপনার ওয়াইফের সাথে যে হাজব্যান্ড দাঁড়িয়ে রান্না করে বা সবজি কাটে বা তাকে তার লন্ড্রি ফোল্ড করে দেয়, সেই পুরুষ হচ্ছে যেরকম মানে উৎকৃষ্ট পুরুষ, সেই নারীও উৎকৃষ্ট যে চিন্তা করে যে আচ্ছা আমার হাজব্যান্ড প্রোভাইড করছে, আমিও প্রোভাইড করতেছে, তাহলে আমি আমার বাচ্চার শখের জিনিসটা আমি কিনি বা আমি ভ্যাকেশনের প্ল্যানটা আমি করি। সে যদি সেটা কেপেবল হয়, করতেই হবে এমন কোনো কথা নাই। এটাও অফেন্সিভ ভাবে যেন কেউ না নেয়, ও আচ্ছা তাহলে আমি না পারলে মনে হয় আমি খারাপ মানুষ। নো, প্রত্যেকের সিচুয়েশন আমি যেটা বললাম আমি যদি থাকে ওয়ে করা উচিত। এক্স্যাক্টলি, ইফ ইউ হ্যাভ দ্যাট অপরচুনিটি, ইফ ইউ হ্যাভ দ্যাট এক্সট্রা টাইম, ইফ ইউ হ্যাভ that option, and then সেই সাপোর্ট যদি আপনার থাকে, কারণ প্রত্যেক এক একজনের সিচুয়েশন, you don't have to go fight to the entire world to do what you want to do, but you can make that situation around you and be in peace. প্লাস আমার মনে হয় যে মেয়েদের তো সবচেয়ে বেশি ক্ষেত্রে মেয়েদেরই গ্যাপ তৈরি হয় তাদের এই কোনো একটা কারণে, বিয়ে হোক বা সন্তান হোক, আর সেখানে স্টপ হয়ে যাওয়া উচিত না। যখন সেই গ্যাপটা একটা টাইমের পরে আমাদের অবশ্যই সামনে আগানো উচিত যে কোনো ওয়েতে। আমি খুবই থ্যাঙ্কফুল টু মাই হাজব্যান্ড, হাউএভার ইট ইজ, মানে যেভাবেই হোক, যে যা কিছু আমি আমার বাবার বাড়ি থেকে আমার মায়ের বাসা থেকে আমি অর্জন করতে পারি না, বিকজ আমি অনেক ছোট বয়সে আমি বিয়ে করেছি, বাট আই হ্যাভ অ্যাচিভড অল দোজ। আমার কোনো রিগ্রেট নেই আমার জীবনে। আমি যা কিছু আমি ডিজার্ভ করি তার থেকে অনেক বেশি আমি অ্যাচিভ করে ফেলছি। আই হ্যাভ জিরো রিগ্রেট। সো আমার জীবনে আমি যা আশা করছিলাম, যা ড্রিম করছিলাম, তার থেকে অনেক বেশি আমি পেয়ে ফেলছি। সো এই জন্যে আই রিয়েলি থ্যাঙ্কফুল টু আল্লাহ, আই রিয়েলি থ্যাঙ্কফুল টু যে আমার হাজব্যান্ড এরকম, যে আমি ওই বললাম না যে আমি মানুষ হয়েছি ওর সংসারে এসে। সো আমার বাবার বাড়িতে আমি যে জিনিসটা পাই নাই, করি নাই, আমি আমার হাজব্যান্ডের ইয়েতে সংসারে এসে আমি সেগুলো পারছি, এবং এই জন্য আই এম রিয়েলি থ্যাঙ্কফুল। অ্যান্ড এটা আমার মনে হয় যে শুধুমাত্র যে হাজব্যান্ডেরই ক্রেডিট সেটা না, সামটাইমস উই as a woman have to create that environment, to help create that environment. আপু এখানে একটা জিনিস অ্যাড করি, আমার মনে আছে আমি আপনার শোগুলোতে প্রথম থেকে দেখতাম ইউটিউবে, তো আপনার প্রথম দিকে কিছু কুকিং শো থাকতো না যেগুলোতে আপনি ভয়েস ওভার করতেন, পরে যে অ্যাড করতেন ভয়েসটা, এবং ওখানে আমার মনে আছে একটা ভিডিওতে আপনি বলতেছিলেন ওখানে যে আমার বাচ্চারা যখন ঘুমা যায় তখন আমি রাতের বেলা বসে বসে ভয়েস ওভারটা করি। এটা কিন্তু একটা ব্যাপার যে উনি চেষ্টা করতেছে জিনিসটাকে আর ইমপ্রুভ করতে, সবকিছু সামনে তারপর ওটাকে যে আরো সময় দিচ্ছে, এই যে টাইম দেওয়া, এবং এটার জন্য হার না মেনে আমি যে আরো আগাচ্ছি। আজকে সেলিনা রহমান, তো এটা বসে না থেকে সেখানে আমি হার মেনে না নিয়ে আমি যদি সামনে একটু একটু করে আগাই। This applies to মানে এটা ছেলে মেয়ে সবার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। উইল পাওয়ার না থাকলে হবে না। সো উইমেন হিস্ট্রি মানতে আমি যেটা আমার মেইন কোয়েশ্চেনটা ছিল যে why don't we see a lot of Bengali women doing things that we are actually seeing you both are doing, right? So I just wanted to set an example যে যদি আপনারা পারেন কেন অন্যরা না। আমি জানি অনেকেরই কোয়ালিফিকেশনটা আছে, বাট তারা তারপরেও একটু লেট ব্যাক, লাইক ইউ জাস্ট গেভ অ্যান এক্সাম্পল। একটা ট্যাবু থাকে যে না আমি করলে দেখা গেছে আমার ভাববে যে আমার হাজব্যান্ড কিছু করে না, রাইট? এরকম আরও একটা ট্যাবুর কথা বলছেন, কিন্তু আরও অনেক আছে যেটা কারণে আমরা নিজেদেরকে হোল্ড ব্যাক করছি। বাট এই হোল্ড ব্যাকটা করার কারণে যেটা হয় সেটা হচ্ছে যে একটা কথা আছে যে একটা শিক্ষিত মায় একটা শিক্ষিত জাতি দেয়। আমরা নিজেকে যত বেশি উইমেন হিসেবে হোল্ড ব্যাক করে রাখবো, তত বেশি যেটা হবে যে আমরা প্রসপার করবো না, আমরা আগাবো না, আমরা ওই যে বসেই থাকবো, হাজব্যান্ডরা করবে, তারপর আমাদের যে মানে প্রসপারিটিটা আসবে না। সো অ্যাজ আ
উইমেন হিস্ট্রি মান্থে এটা আমি জাস্ট অ্যাড করতে চাইলাম যে লাইক in our applications we also saw only 10 out of 300-400 only 10 জন পড়ছে, but I'm 100% sure there are way more capable people than only those 10, right? But তারা দেখেছে কয় নাই যে ইটস ওকে, আমার হাজবেন্ড তো প্রোভাইড করতেছে, why would I? না আবার অনেকে এটাও চিন্তা করে আমি মেয়ে মানুষ একা একা যাবো, দেশের বাইরে যাবো, এটাও তার ফ্যামিলি অ্যালাউ করবে কিনা, অনেক ব্যাপার থাকে। On the other side of the equation ইজিলি আসতে পারতেছে, কালচারাল অনেক ট্যাবু, এই ট্যাবুটা আমাদের ব্রেক করতে হবে আর কি। এবং আমরা যদি ইন্সপায়ার না করি এটা ব্রেক করতে, তাহলে হবে না। যেমন আমার আম্মু, she still works, she loves working, and you are so proud of her. I'm so proud of her and I love it because আমার আম্মু উনি নিজের টাকায় নিজে যা ইচ্ছা করে। ওনার কথা হচ্ছে আমি যতদিন আমার আছে আমি কাজ করতে পারবো, আমি কাজ করবো, আমার ভালো লাগে। আমেরিকাতে আমার সবচেয়ে ভালো লাগে যে আর ওরা একটা কমিউনিটির মধ্যে আছে, আমার আম্মু, চাচি, তারপরে ফুপি, ওরা সবাই ওরা একটা ফ্রেন্ডের মতো, ওরা কাজ করে একটা ওয়ার্কিং এনভায়রনমেন্টে থাকে, কথা বলতেছে। ফার্স্ট যখন আমার আম্মু আসে ইট ওয়াজ ভেরি হার্ড বিকজ ওরা একটা ওল্ড এজে এখানে আসছে, রাইট, একটা গ্রোন আপ এজে, ওদের ইংলিশ কমিউনিকেশন এত ভালো ছিল না, বাট কথা বলতে বলতে এখন ইংলিশ বুঝে, কিন্তু টেকনিক্যাল জবগুলোই করছে, রাইট। সো এমনও আছে যে উনি মাদারবোর্ড প্যানেলটা যেটা একটা ইয়ার মাদারবোর্ড থাকে ওটাকে উল্টা ওনার কাছে এভাবে আসে, এরপরে ওটা যায় এভাবে উল্টায় আরেকটা জায়গায় দিতে হয়। তো আম্মু আরেকজনের সাথে কথা বলতেছে ডিফারেন্ট ল্যাঙ্গুয়েজের, ইংলিশ বলে হোয়াইট, তো আম্মু বলতেছে উল্টায় দাও এটাকে, ও বুঝতেছে আম্মুর সাথে কমিউনিকেট করে উল্টাই দিচ্ছে, তারপর আবার মাঝে মাঝে উল্টে যেন বলে তুমি উল্টাই দিচ্ছ না, উল্টাই দাও। তো এই যে কমিউনিকেশন করে করে ল্যাঙ্গুয়েজ কোনো ব্যাপার না, এই জিনিসটা আমাদের এটা খুব ইন্টারেস্টিং ব্যাপার। আমাদের দেশে যদি আপনি কোনোভাবে একটা শব্দে ধরেন আপনি একটা গ্রামারে কোথাও ভুল করছেন, ইংলিশ পারে না, এটা আমি কেন বলতেছি ইংলিশ আর গ্রামাটিক্যালি আই এম নট ইংলিশ লিটারেচার যে আমার এটা আমি বই লিখতেছি না যে কারেক্ট হইতে হবে। স্পিকিং ইংলিশ ইজ সামথিং আমাদের এটা সামনের মানুষকে বোঝাতে পারবে, দ্যাটস ইট। এটা আমি বলতেছি কমিউনিকেশন। আমরা অলওয়েজ দেখি কি যে আমরা যে আজকে ভিডিওটা করতেছি কেন আমি এই কথাটা বলতেছি, রিজনটা হচ্ছে যে উই স্টার্টেড উইথ ইংলিশ, রাইট, মিডলে আমরা বাংলা বলছি, এখন আবার আমরা ইংলিশ বলছি। হ্যাঁ 10টা কমেন্ট ওই যে আমার আর আপনার পেজে যখন যাবে না, অনেকে বলবে, অনেকে আজেবাজে কমেন্ট দিবে যে কেন আমরা ইংলিশে কথা বলতেছি, why we are speaking in English, বাট এটাই আমাদের ফার্স্ট অ্যান্ড অনলি এপিসোড হবে আই বিলিভ, যেটাতে আমরা ইংলিশ আর বাংলা বলতেছি, সিন্স এখানে আমরা সবাই বাঙালি। বাট আমাদের নেক্সট এপিসোডে অনেকেই থাকবে ডিফারেন্ট কান্ট্রি থেকে, মোস্ট অবভিয়াসলি সবাই ইংলিশ স্পিকিং থাকবে। এই যে ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যারিয়ার নিয়ে আমরা প্রবলেম করি, ইভেন আমাদের দাদি নানিরা যারা আমেরিকায় বা এরকম বিদেশে আসে দেখবেন খেয়াল করে ওনারা কিন্তু কিছু জানে না, বাট ইয়েস আর নো দিয়ে কিন্তু ওনারা কমিউনিকেট করে দিতে পারে, সব চালা দিচ্ছে, তো কত কনফিডেন্ট, রাইট। আমি এখানে এই এক্সাম্পল দেওয়ার এটা হচ্ছে এখানে অনেকে জিনিসকে দুভাবে দেখতে পারে, রাইট আপু। একজন দেখতে পারে যে ওর মা এখনো কাজ করতেছে, ছেলে কাজ করা থেকে এখনো ছেলে প্রোভাইড করে না, মা এখন মারে দিয়ে এখনো কাজ করায়, বাট মাই মাদার এনজয়স ওয়ার্কিং। Of course, that's the thing. I will give you even better. ছেলে রোস্টিং করে বেড়ায় আর মা কাজ করতেছে, হ্যাঁ এটা অনেকে বলতে পারে, বাট they don't even know যে আমার আম্মা এটা এনজয় করে, আমার আম্মু কাজ না করলে, হ্যাঁ বলতেই পারে, আপনি বলতে পারেন, এই যে এটা বলেন, এটা কমেন্ট করতেই পারে, অনেকেই আছে যে মা এখনো কাজ করে, মাকে দিয়ে কাজ করে। এই যে আপনার মা কাজ করে, এটার জন্য আপনার মা বেশি দিন বেঁচে আছে, এটা বেনিফিটটা আপনি পাবেন। হ্যাঁ I'm proud যে আমার my mother works, my father works. আপনি ওনার কাজটা বন্ধ করে আপনার বাসায় বসায় রেখে যদি 3 বেলা রান্না করে আপনি মজা মজা খান, আপনার মা আপনার রান্না করে খাওয়ায়, that's not fun. আমাদের মহিলারা কি করে আপু, যারা একটু ওল্ড হয়ে যায় ঘরে বসে বসে গসিপ করে, এর নিয়ে বলে ওর নিয়ে বলে, হচ্ছে গুণা কামায়। এই যদি কাজ করে কিছুটা নিয়ে বিজি থাকে, ফিজিক্যালি ফিট থাকবে, সেকেন্ডলি মেন্টাল হেলথ, সত্যি এটা এনজয় করে, এবং এনজয় করে, রাইট। I want to add one thing, there are some women who don't want to work, right? আমরা যখন কাজের কথা বলছি, I don't want people to think that we're telling all women to go out and work, right? It's their choice. I think they should situation আছে, but তারা lazy করতে চাচ্ছে না, তাদের ইন্সপায়ার করার চেষ্টা। Everyone should do what they enjoy, right? If someone enjoys, I don't know, writing a book at home, that's what they should do, right? No one is or taking care of their kids. The point is they should figure out what they enjoy doing, right, and do that, not pursue their what they like because they're a woman. I think that's the আমি অ্যাড করি, লাইক কেউ যদি মনে করে যে না আমি আমার সংসারই হ্যাপি, আমার বাচ্চা কাচ্চাকে দেখার সময় তাদেরকে হেল্প করতে, হ্যাঁ না এখানে ব্যাপার আছে, তো দেখবে আশেপাশে নেইবারে বলতে হবে কাজ করো না কেন, that's also bad, একটু awkward ফিল করে। এটা সবার জন্য না, তাদের জন্য যে কাজটা করতে এনজয় করে তাকে সেই কাজটা করার জন্য আরো বেশি আগে আসা উচিত, এটা নিয়ে আরো বেশি রিসার্চ
সোশ্যাল মিডিয়া যেটা আমরা বলছি সময় নষ্ট করে, ওখানে আজেবাজে সময় নষ্ট না করে আমি বলবো যে তুমি যে জিনিসটা, তুমি ফটোগ্রাফি লাইক করো, ফটোগ্রাফি 10টা ভিডিও দেখো। আবার আরেকটা সাইড আছে আপু, যে মেয়েরা করতে যায় কিন্তু হাজবেন্ডরা করতে দেয় না, এটা একটা ব্যাড সাইড, কিন্তু এটা আই গেস অনেক কমে আসছে, অনেক কমে আসছে, আরো কমে আসছে। বাসা থেকে অনেক ভাবে কাজ করার অপরচুনিটি থাকে। আগে কিন্তু যেটা ছিল আপু, আই গেস আপনারা জানেন যে আগে যে মোস্ট কমপ্লেইন মেয়েদের ছিল সেটা হচ্ছে আমি করতে চাই, আমার হাজবেন্ড করতে দেয় না, মাই হাজবেন্ড ডাজন্ট অ্যালাউ। এটা কিন্তু অনেক প্রবলেম ছিল। একটা মেয়ে হয়ে আমি একটা কথা বলবো যেটা হয়তো অনেক অফেন্সিভ হবে, এই কথাটা আমি সবসময় মানে আমার ফেমিনিন সাপোর্টে আমি করি, অনেক ইন্সপায়ার করি আমি। এটাও আপনারা যদি পজিটিভ ভাবে নেন, আমি বিশ্বাস করি যে এটা পজিটিভলি যাবে আপনাদের কাছে। বাট জিনিসটা হচ্ছে আমরা অনেক সময় দেখি যে আচ্ছা আমার হাজব্যান্ড দিতে চাচ্ছে না, হয়তো ছোটোখাটো একটা এক্সাম্পলের থেকে হয়তো সেটা আসে। অনেক সময় হাজব্যান্ড, আমি এখন এটা অনেক হাজব্যান্ডের পক্ষে চলে যাবে কথাটা, যে আপনাকে হয়তো ছোট একটা মানে দেখা গেছে আপনি কোনো একটা অপরচুনিটি পেয়েছেন, এবং আমরা যেন কখনো রুট বা সম্পর্ক ভুলে না যাই। হতে পারে আপনার ইনকাম 10 টাকা, আপনার হাজব্যান্ডের ইনকাম 7 টাকা, সেটার জন্য কিন্তু তাকে ছোট করা যাবে না। ইউ বোথ আর ইন দ্য রিলেশনশিপ, এটা আমি সবাইকে বলছি। তো এরকম ছোটোখাটো যখন নাকি কোনো একটা ছোট জিনিস নিয়ে যখন হাজব্যান্ড এটা অলরেডি সে ফিগার আউট বা রিয়েলাইজ করতে পারে যে আচ্ছা আমাদের এই সম্পর্কে আমার ওয়াইফকে যদি আমি একটু বেশি অপরচুনিটি দেই, সেই ক্ষেত্রে আমি হয়তো তার কাছ থেকে ছোট হতে হবে, সেটা যদি কোনো ভাইব আপনার থেকে একবার সে পায়, তখন কিন্তু ওইটা আরো তিক্ততা আরো বেড়ে যায়, এবং আপনি আপনার এন্টার লাইফে আর কখনো সেই অপরচুনিটি পাবেন না সেখান থেকে মানে করার। তখনই তিক্ততা হয়, তখনই একটা পর্যায়ে গিয়ে আপনারা ঝগড়াঝাটি, মনোমালিন্য এবং একটা বড় একটা বিশাল আকার ধারণ করে, আপনি নিজে নিজে ডিপ্রেশনে ভুগবেন, আপনার পছন্দের জিনিস আপনি করতে পারবেন না। সো এটা আমি আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলতেছি। সো এই জিনিসটা সবসময় মাথায় রাখতে হবে যে হতে পারে মেয়েরা অনেক কিছুতে কিন্তু কেপেবল এবং ট্যালেন্টেড, আল্লাহ তাদেরকে বানায় দিচ্ছে ছেলেদের থেকে তুলনায় বেশি। এখন এটা ছেলেরা বিশ্বাস করুক, স্বীকার করুক না করুক, একদম কোরআনেও বলা আছে এই জন্য মেয়েরা 3 বার আসছে ছেলেদের আগে নাম আসছে। সো এখন সেই ক্ষেত্রে কোনো কারণে যদি আপনি মনে করেন যে আপনি আপনার হাজব্যান্ডের থেকে ট্যালেন্টেড, কেপেবল এবং ইউ ক্যান ডু মোর, ভুলেও সেইটা তাকে সেই জিনিসটা আপনি জাহির করতে পারবেন না, বলা যাবে না, এটা তাকে ছোট করা হয়, এটা তাকে আরেকটা সুযোগ দেওয়া হয় আপনাকে আটকানোর। কারণ সে অলরেডি তার মধ্যে সেই কমপ্লেক্স চলে আসে, হীনমন্যতা চলে আসে, এটা কিন্তু খুবই নরমাল হিউম্যান সাইকোলজি। এবং এটা সোসাইটি তো এটাই করে, একটা মেয়ে যখন দেখে যে ছেলে থেকে বেশি ইনকাম করছে, তোর সোসাইটিও কথা বলে যে ও ইনকাম করে বেশি, ছেলে ইনকাম করে কম, জামাই পারে না, ওইটার কারণ ওইটার অ্যাড হয়, ওইটা তো বেশি ফায়ার অ্যাড হয়। তো এই জন্য আমার একটা রিকোয়েস্ট থাকবে, আমাকে যারা ফলো করেন এবং আপনারা যারা কিছু করতে চান, আমি এরকম প্রতিদিন অনেক আপু ভাবিদের কাছ থেকে আমি মেসেজেস পাই যে আপু আপনি এইটা করছেন, আপনাকে দেখে ইন্সপায়ার, আমিও করতে চাই। সেক্ষেত্রে আমার একটাই রিকোয়েস্ট থাকবে, হাজব্যান্ডের সাথে আলাপ করেন, তাকে এইটা বোঝানোর চেষ্টা করেন যে দেখো আমি যদি প্রাইম মিনিস্টারও হয়ে যাই, তুমি প্রাইম মিনিস্টারের হাজব্যান্ড থাকবা, প্রাইম মিনিস্টারের সংসারের কর্তা থাকবা, প্রাইম মিনিস্টারের ওই থাকবা না, অ্যাসিস্ট্যান্ট না। সো ইউ হ্যাভ টু মেক হিম ইয়োর কিং, দ্যাটস ওয়েন ইউ ক্যান বি দ্য কুইন অফ দ্য হাউস। রাইট, দ্যাটস আ ভেরি ভেরি নাইস থিং টু সে অ্যাকচুয়ালি। অ্যান্ড এটাই আমি যেটা বলবো যে খুব ভালো গুড মেসেজ। এটা আমাদের অনেকেই আমরা এই আন্ডারস্ট্যান্ডিংগুলো আমাদের সোসাইটির জন্য হোক, আমাদের ট্যাবুর জন্য হোক, আমরা এই জিনিসগুলো আসলে বুঝি না, বা আমরা দেখা গেছে এগুলা হিট অফ দ্য মোমেন্টে আমরা এগুলো নিয়ে রিয়েলাইজ করি না। আমি আবারও বলবো, আমার এই কথাটাকে কাইন্ডলি প্লিজ কেউ নেগেটিভ ভাবে নিয়েন না যে এটা মানে আমি ছোট করার জন্য বা কোনো কিছু, বাট এটাই সত্যি কথা। আপনি যদি আপনার হাজব্যান্ডকে ভালোবাসেন, আপনি যদি এই সংসারটাতেই ঠিকমতো যদি আপনি কোনো মানে আপনি যদি চান যে আচ্ছা আমি যেটা চাই সেটাও করতে চাই, এবং এটা হচ্ছে গ্রেট ওয়ে টু লাইক মেক ম্যারিড লাইফ সাকসেসফুল, যে দুইজনের মতামত একসাথে এনে যেন কেউ কাউকে, যেমন হাজব্যান্ডেরও উচিত না ওয়াইফকে ছোট করা, তেমন ওয়াইফেরও এমন কোনো ভাইব দেওয়া উচিত না। কারণ ছেলেদের কোনো না কোনো জায়গায় সবসময় তাদের একটা সেই কিন্তু থাকে যে মানে তারা ছোট হতে চায় না কোনো দিক থেকে। সো ওই জিনিসটা আপনাকেও ম্যানেজ করতে হবে। ইটস নট অ্যাবাউট বাঙালি, ইটস নট অ্যাবাউট লাইক কোনো কালচার, এটা সব ইন জেনারেল প্রত্যেকটা এই ইয়েতেই আছে। তো তারাও কিন্তু আপনার স্বামী হিসেবে, আপনার বাচ্চার বাবা হিসেবে তারাও কোনো দিক থেকে ছোট হতে চায় না, কারণ তারাও তাদের অনুযায়ী কিন্তু তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী, সাধ্য অনুযায়ী তাদের চেষ্টাটা 100% করে। এখন আপনি যদি যখন আপনার ট্যালেন্ট ওখানে বা আপনার ক্যাপাবিলিটি ওখানে অ্যাড হবে, হয়তো এটা গ্রো করবে, এবং গ্রো করলে যে দুইটা জিনিস যে একই জায়গায় এবং সে যে ছোট হয়ে যাচ্ছেন না, এবং আপনাদের ফ্যামিলি যে আরও ভালো হবে সেটা আপনাকে বুঝাতে হবে, তার সাথে ঝগড়া করে না, আর আপনার সমস্যাগুলো তার সাথে বলে না,
সেইটার যে পজিটিভ আউটকাম হতে পারে সেইটা তাকে বুঝায় সেটা করতে হবে এবং এটার জন্য আপনার টাইম লাগলে টাইম দেন, এটার জন্য সময় নেন, কোনো না কোনো সময় আপনার এটা ফিক্স হবে। ইউ ক্যান নট মেক ফিক্স দ্য থিং লাইক জাস্ট বাই ফাইটিং। শেষ কথা হলো আপু জাস্ট লাইক দুজন মিলে একসাথে পরিকল্পনা করা। $10 একজনের $10 ইনকাম করলে যেভাবে ভালো চলবে, দুজন মিলে 15, 18, 20 করলে অবভিয়াসলি আরো বেটার চলবে। এটাই মাইন্ডসেট থাকা উচিত। হ্যাঁ, আপনারা তাড়াতাড়ি ছেলেদের ক্ষেত্রে আপনারা বুঝবেন আপনার ওয়াইফ যদি আপনি 10 টাকা আনেন, আপনার ওয়াইফ যদি 5 টাকাও আনে, দুইটা মিলে 15 টাকা হয়। বাট ইন সিচুয়েশন যদি দেখে এমন সিচুয়েশন হয় যে না মেয়ে কিছু করতে পারছে না, দ্যাট ইজ অলসো ফাইন। দ্যাটস মানে সিচুয়েশন এক একজনের এক এক রকম হতে পারে। বাট ইফ দেয়ার ইজ এ পসিবিলিটি ইউ ক্যান প্রোভাইড মোর টু ইউর ফ্যামিলি, 100% as a women I guess we should jump in and do it. Right. And একটা ছেলেকেও অ্যালাউ করা, ছেলেরা এখন অ্যালাউ করে আগের মতো, আই ডোন্ট থিংক সো যে এখন আর আগের মতো এরকম ইয়াতে রাখে না। আমরা যেগুলো এখন মানে H1B নিয়ে কথা বলছিলাম, মানে H1B তে যে মেয়েরা অল্প অ্যাপ্লাই করেছে, আমরা যদি দেখি যে আমাদের যে হিস্টোরিক যে ট্রেনিং ক্লাসে ছিল, they're not even Bangladeshi, right? And while we were talking I was just thinking আমাদের previous batch we didn't have a single woman. We did not. I mean, our career development is very successful. Every single person, a fresh graduate or from a different career, they came in, they're successful, they are making good money. ভাইয়া এটাও তো হতে পারে যে আসলে ছেলেরা বেশি কনফিউজ, তাই তারা ক্যারিয়ার এখান থেকে ওখানে জাম্প করে আর এসব কোর্সগুলোতে ভর্তি হয়, মেয়েরা অলরেডি সেটেলড হতে পারে। That's true. That's true. That's absolutely true. But as I was thinking, we didn't, all of our students were, and এটা আগে মাথায় আসে নাই। এখন আমরা তো বাংলাদেশি সোসাইটিতে খুব একটা প্রমোট করিনি আগে, আমাদের তো সব লোকাল। আরেকটা কথা যে আপু বলো যে ছেলেদের আসলে এই মাইন্ডসেটটা আছে জাম্পিং অ্যারাউন্ডের, মেয়েরা কিন্তু আবার একটা জায়গায় যখন ঢুকে they try to stay settle and ওখানে কিন্তু ওরা মানে শিখতে চায়, অ্যাটলিস্ট কিছু দিতে চায়, কিন্তু ছেলেরা হচ্ছে একটু শিখে এখান থেকে জাম্প করে এখানে জাম্প করে। আরো একটা কারণ আছে, ছেলেরা ইমপ্রুভ করতে চায়, কারণ তাদের যেহেতু দেয়ার মোস্ট অফ দ্য ইন কালচারালি মোস্ট অফ দ্য কেসেস ছেলেরা হচ্ছে ব্রেড উইনার ফ্যামিলির, সো সেই কারণে তারা আরো ইমপ্রুভ করতে চায় নিজেদেরকে, তো তারা এরকম এই যে এই অপরচুনিটিগুলোর দিকে ছোটে। মেয়েরা দেখা যায় ও আমার এতটুকু হলেই চলে, আমার শুধু হাত খরচ হলেই চলে, বা আমার আচ্ছা এই জিনিসটা হলেই চলে, সো আচ্ছা আমি এটাতে আছি, এটাতেই থাকি, আই ডোন্ট হ্যাভ টু। What's interesting যে এখানে আমাদের, this is not a statistically significant size, but আমাদের এই কত ব্যাচ গেছে, রাইট? একটা ব্যাচও কিন্তু এরা তো কেউ বাংলাদেশি না, আর একজন বাংলাদেশি ছেলেরা ছিল, অল্প। ভাইয়া while you are talking about the classes, I know আপনাদের এই যে Salesforce এর DocuSign এর ক্লাস আপনারা করান এবং আসতেছে মনে হয় ব্যাচ, বাট আপনি আপনারটা নিজেরটা খুঁজে বের করতে পারেন, বাট QA is the one that you start your IT career with. But if you feel you are already basic knowledge about IT and how the technology, technical digital products work or the information technology works, then Salesforce also is another option, right? Right, and I will elaborate a little bit more. It is not necessarily that QA is the only basic entry point into the IT. It has to say each individual is different. Apna jodi basic IT bolte, if you know how to use the computer, আপনি গুগল সার্চ দিতে পারেন, you have skills from other side. মোবাইল অপারেট করতে পারে, রাইট? বাট যেমন তাসিন ভাই অনেক people skills এর experience through this video and dealing with people, right? That's helping him in his business client handling, prospect handling role, right? When he's talking about technology, right? So it's good communication skills. Everyone is different, right? Everyone is different. Salesforce has an entry level post, just like QA is an entry level for the development side of the house. Salesforce, the product is already developed, but you are configuring and building additional stuff on top of the product. For example, adminship doesn't require development skill. Adminship is just adminship. It's like just how to operate the Salesforce website. Yes, it's very easy. It's easy, and the thing is, this admin jobs cannot be outsourced, right? কারণ IT background প্রয়োজন নাই। এটা যে কিউতে যাচ্ছে, also the most important part, it cannot be outsourced. It cannot be done from out of the country. Let me elaborate that a little bit, Tasin bhai. যে এটা আউটসোর্স করা যাবে না এই কারণে যে ধরেন একটা অর্গানাইজেশনে অ্যাডমিনের হাতে ওই অর্গানাইজেশনের সব ডেটা ইজ আন্ডার কন্ট্রোল। আমি ইন্ডিয়াতে একজন আমি চিনি না জানি না, তার কাছে আমার কাস্টমারের সোশ্যাল সিকিউরিটি নাম্বার দিয়ে দিব না অবশ্যই। তো এই জন্য সেলসফোর্স অ্যাডমিন জবগুলা যারা যেই কোম্পানিতে কাজ করতেছে, দ্যাটস নট আউটসোর্সেবল। নাও
they could hire an admin abroad who's helping an internal admin. Right. That's entirely possible. Right. But the core admin work you cannot outsource. So তারপর যেখানে আমার মনে হয় যে যেটা like করে they should do that, right? They should do it. If you can try out Salesforce, you can do QA. Even within Salesforce we have QA. Right. You know, application testing. After the development, after deployment. But it's Salesforce has a lot of openings, right? And so we are constantly building up new resources, placing them in different companies, and there's openings for QA as well. But in a recession economy, there are certain QA jobs cannot be outsourced, like the ones that are dealing with data, like I was talking about yesterday with you, like the ones where dealing with sensitive data, that cannot be outsourced, right? Like you're doing, same as in Salesforce, when you're dealing with sensitive data, which that's what the Salesforce admin does. Right. You cannot ask someone in, you know, foreign country to, hey, here's the social security numbers. They'll be like, okay, let me put it on eBay You or can't whatever. do that. That will like actually dark web. What is that called? The SOC 2 type 2. It will actually diminish that if you do right that. now they do hire some foreign resource to assist the in-house admin. Sometimes, but a lot of times they would come to companies like us, like we will place an admin there, and they'll be like, okay, Micronet, you handle the complicated stuff that my guy cannot. Right. Does that make sense? It does. বাট স্টিল আমার কাছে মনে হয় যে এই যে কেউ মানে এটা আমি আমার পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স থেকে বলবো, মানে আমার এথিক্যাল স্টেটমেন্ট এটা, যে এই যে কেউ যে ফোন ইউজ করতে পারে সেই পারবে, আইটি ব্যাকগ্রাউন্ডের হতে হবে না, দ্যাটস ফর শিওর, but you have to have some basic knowledge. You have to know your like own confident laptop. and you know, adaption. And that's true for QA as well. Yes. Like if you don't understand the product, like you're testing a product. Right. So if you do not know what that product does, Yes. like I did QA my first job out of college, not out of college, while I was in college, internship I did at GE, one of the top companies, right? I did QA when I was in college, but I had to understand, like we were testing PLC, programmable logic controller. So development team was putting in the latest updated C code into an EEPROM, right? PLCs run the automations in factories. Right. So I had to understand that in order to test the latest code that's going in, making sure this is not going to go and make someone crippled, because machines are moving based on the instruction you're giving into the PLC, right? So we have to test that. So if I don't understand how PLC is working, I cannot really test. So if you do not understand the concept, you're not going to be successful in QA, or you won't be able to get through the interview anyway. There is no limitation of understanding. Also, learning is a thing. Even though you learn everything, you never know what you will be learning in a new job. For example, even though we are implementing Salesforce, right? We are one of the biggest, actually our clients are legal firms. To implement a legal firm, you have to know each and every point of how a legal firm works. I had no idea how the legal firm works, how they get their cases, how they solve their cases, how they actually do the financial stuff. So we had to know how a legal firm works just by implementing their software, their Salesforce, right? So no one knew the legal firm thinking that, okay, I'm coming here as a developer, I will know everything in a legal firm. No, he came here, he adapted how a legal firm works, intakes, matters, these, that, so many words. They use different words for the legal firms, which we don't use. We use like leads, this and that. So it's all different. So you have to know the adaptation. You have to know like how to adapt, how to learn. You have to be a quick learner. That's the thing. So the way he said, কাজ করতে করতে শিখা. I had no idea about the legal firms. So when I was here, I thought that I'm going to be just talking about, I'm going to be just working on implementing the softwares, learning about Salesforce, this and that. Now I know about how a real estate business works, how legal firm works, how like all these medical now you have agency like works. multiple sources. And, all these things, right? Yeah. Now from here, I don't have to, for my next job, I don't have to actually go into a technical professional job. I can actually work in a legal firm now because I know everything. If I get into any interview for a legal firm, I can tell them whatever they will ask me because I know how their back end works, how they get their cases, how they create the lead, how they solve their issues, how they get the money. If I talk,
they're going to be like, okay, this guy has all the legal knowledges, but how I got the knowledge from here. So this is how you actually, get into it. Once you have to step in. So like he says, he was like, I was... you didn't keep your knowledge. আপনি একটা জায়গায় খালি আটকায় ছিলেন না। আপনি এখানে আসছেন, প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্টে আসছেন, আপনি যেই ফার্মগুলোর কথা বলছেন, যে ক্লায়েন্টগুলোর কথা বলছেন, আপনি শুধু ওই যেইটুকু কাজ করছেন সেখানে না, আমি অন্য আইডিয়াগুলো নিচ্ছি। আপনি কি কাজ করছেন, আপনি শুধু কাজটাই করেন নাই, কেন করতেছেন সেটার পেছনে জানি। that's what we call like self development. So ওই কথাটা আমি তখন বলছিলাম যে ডেইলি আধা ঘন্টা 1 ঘন্টা স্পেন্ড করে, you have to have the basic knowledge, right? basically. So you have spend those time to develop your self knowledge, right? So আমাদের প্রতিদিনই কোনো না কোনো কিছুতে ডেভেলপ করা উচিত। যেমন যেটাই করুক সেটা থেকে যদি সে বের হয়ে ইমপ্রুভমেন্ট করতে চায়, at least every day যদি তারা 30 থেকে 40 মিনিট টু রিসার্চ সামথিং, টু রিড সামথিং, টু লার্ন সামথিং, তারা যদি ওই জিনিসে যদি ইনভেস্ট করে। ইনফ্যাক্ট এই যে ক্লাসের ব্যাপারটাও বললেন, যে যেটাই শিখুক, যে যেটাই করুক, সেটা কিউএ হোক, সেলসফোর্স হোক, অর লাইক সামথিং এলস, অর লাইক এনি আদার বিজনেস থিং, যেটা আমাদের মেডিকেল সেক্টর হোক, মেডিকেল সেক্টর হোক, সেইটাতে তার মনোযোগ দিতে হবে আনটিল হি অর শি ইজ সাকসেসফুল। শিখতে চাইলে শিখতে পারবেন না, আপনাকে অবশ্যই প্র্যাকটিক্যাল কাজে যেতে হবে এবং সেখান থেকে শিখতে হবে, প্র্যাকটিস করতে হবে, and if you ask me, ডেডিকেটেড হতে হবে। If you ask me what are the few factors that helped us get to this point, company success, I would say our ability to take someone with no background, right? And mold that person, trying to understand what they're naturally gifted in and molding them into a quality resource. Right. We did that for our business to run our B2B side, but then that's how we build up our employees. And then tarpore amra okay, amader client started asking, George, we're hiring people for Salesforce admin, I cannot find any quality person, can you give me someone? That's when I thought, okay, we have these training batches to build up our own resources, why don't we just get more people into the class and then give it out to our clients when they hire people, right? That's how we started the training. And so our ability to mold internally, build this resource, that's how we have state and local government clients. Your government doesn't become your client unless you're really good at it. Or large billion-dollar companies don't become your client unless you're good at it. But we became good at it because our people is our asset, right? And our people, we didn't go and pay a recruiting firm millions of dollars to get these people. We build every single one who works here internally. And that success, when our clients saw that, they're like, George, can you give me an admin? Can you get me a developer, right? That's how the training side of the business naturally came into play. And she started pushing me, why don't you help me Bangladeshi community? I'm like, I'm scared of my people. but then she pushed me into hiring from Bangladesh. We had some openings where we couldn't find locally. Now we want to, obviously we're opening up the classes virtually so everyone can come and join. We are almost there. We started with we develop your business as a Salesforce client, then we developed your relationship too with some relationship advice from none other than Selina Rahman. And then we talked about our H1B, and we talked about the women empowerment and how women are actually staying behind, even though they have a lot of things to do, they are not actually helping themselves. I don't know why. I still have no idea. But we really had fun. And I guess Dr. Sweta, she wants to give you something. What do you have? I'm just forgetting that. Let me see. Women History Month, actually. Women History Month. So in this Women History Month, Dr. Sweta is from Micronetbd. Actually presenting us something from Micronetbd. It's a gift. Hope you enjoy. Make sure you drink coffee with these cups when you do your vlog. আমি চা খাবো, আমার হাজবেন্ড কফি, আমি চা খাই, ও কফি খায়, so okay, yeah, make sure he drinks coffee out of our branded cups. Yes, of course. But it was really fun conversation. I hope আমরা অনেক কিছু শিখতে পারছি. It was fun. I was not roasted. Thank you. Any last words to say to your fans, to your audience, to encourage them and to give them a little summarized idea about how to improve themselves and what they should do with their life as an influencer? Say something good to your audience, to our audience, specifically women. কেন? Because it's a Women History Month. আমি যখনই যে কোনো কিছুতে ইন্সপায়ার করার চেষ্টা করি কাউকে, আমি দেখেছি যে
মেন এবং উমেন সবাই সেটাতে ইন্সপায়ার হয়েছে, রিগার্ডলেস whether it is like my career, whether it is something like H1B. আমি এক্সাম্পল দিতে পারি, আমি নিজের চোখে দেখা যে আমি যে এই যে কিউএ বা যেটাই হোক আইটি ক্যারিয়ার নিয়ে যে কথা বলেছি, এখান থেকে আমার চোখে দেখা অ্যাট লিস্ট আমি বলবো যে 30টা ফ্যামিলি তাদের ফরচুন চেঞ্জ হয়েছে এবং তাদের মধ্যে ছেলেরাও ছিল। সো সবার জন্যই আমি বলবো, ছেলেরাও ছিল নাকি সব ছেলেরাই ছিল? ছেলেরাও ছিল, আচ্ছা, হ্যাঁ মেয়েরা তো অবশ্যই আছে। তো সেই জায়গা থেকে আমি বলবো যে রান্না করেন সেলিনা রহমানের রেসিপিতে, বিকজ রান্না তো সহজই হওয়া উচিত। ইউ স্পেন্ড লেস টাইম ইন কিচেন, ইট গুড ফুড, অল্প সময়ে অনেক ভালো রান্না হবে, মজার হবে। সো ইউ ফলো মি ফর দ্য কুকিং অ্যান্ড দেন you run after your passion, something that you love for. That's how you can manage your time and balance your life. আপনি যদি কোনো কিছু ভালোবাসেন করতে, সেটাতে যদি আপনি আপনার সপ্তাহের একদিন বা হাফ ডে বা 3 ঘন্টা বা 2 ঘন্টাও যদি সেটাতে ব্যয় করেন, that will energize you to do something else as well and do something that will make you strong and also make you happy. Right. না হ্যাপি তো এটা তো ভালো লাগে যেটা সেটা করবে। স্ট্রং মানে হচ্ছে যে আপনি ফাইন্যান্সিয়ালি ইন্ডিপেন্ডেন্সের মিনস কিন্তু এইটা না ও আমি টাকা পয়সা মেক করতে পারি, তুমি আমারে কেন ভাত দিতে বলবা, ওইটা যেন না হয়। আপনি ভাত দিবেন বিকজ ইউ লাভ দ্যাট ম্যান অ্যান্ড হি ইজ দ্য কিং অফ ইউর হার্ট। আর আপনি টাকা কামাবেন এই জন্যে, সো ইউ আর সলভেন্ট অ্যান্ড ইউ আর ইন্ডিপেন্ডেন্ট, সো ইউ ক্যান বাই হোয়াট এভার ইউ ওয়ান্ট, ইউ ক্যান স্পেন্ড ইউর ওন মানি. You can also spend your husband's money too, because your husband's money also your money is your money. So যেখানে আপনার যেই সুযোগটা থাকে সেটা আপনি ব্যবহার করেন, ইউজ করেন। প্রত্যেকটা মানুষের জীবনে একটা বয়স আছে, সেটা তাদের মিড 30-তে আসে এবং সেই সময়টাকে, সেই সুযোগটাকে প্রত্যেকের কাজে লাগানো উচিত এবং সেই সময়ে আল্লাহ তাকে সব কিছু দেয়, প্রত্যেকটা অপরচুনিটি দেয়, কিন্তু আমরা অনেক সময় সেটা গ্র্যাব করতে পারি না কারেক্ট টাইমে। তো আমি সবাইকে এনকারেজ করব, আপনি সেই সুযোগটা যদি বুঝে থাকেন সেই সুযোগটাকে গ্র্যাব করেন, নিজেকে ইমপ্রুভ করেন। যেই জিনিসটাতে আপনি ভালো, সবাইকে যে একটা জিনিসই করতে হবে তা না, যেই জিনিসটাতে আপনি ভালো সেই জিনিসটাতে নিজেকে ইমপ্রুভ করেন, নিজেকে রিপ্লেস করেন সেখানে। অ্যাট দ্য সেম টাইম পার্সোনাল লাইফেও হ্যাপি থাকার চেষ্টা করেন, পার্সোনাল সম্পর্কগুলোকেও আপনারা স্ট্রং বানানোর চেষ্টা করেন। ইট টেক্স বোথ পার্টিস এফার্ট। ভালো থাকবেন সবাই অ্যান্ড ভালোবাসা নেবেন। থ্যাংক ইউ। অ্যান্ড আপু, এনি লাস্ট ওয়ার্ডস ফ্রম ইউ ফর দ্য উইমেন, সিন্স ইটস দ্য উইমেন হিস্ট্রি মান্থ? আমি জাস্ট উইমেনদের জন্য বলতে যাচ্ছি। না, আমি আপুর সাথে একমত। তবে আমি বলবো যে হ্যাঁ, আপু যেটা বললো যে বয়সের কথা, তো অনেক সময় মেয়েদের অনেক কিছুই তার ওই স্পেসিফিক বয়সে করা হয় না। তো আমি বলবো যে সেটাতে যেন সে মানে হেরে না যায়, সে যে কোনো সময় যে সময়টাতে সে ফ্রি হবে সেই সময়টাতে যেন কি বলবো জাম্প করে, তার যেটা করতে ভালো লাগে বা যেই অপরচুনিটি তার সামনে আসবে সেটাই সে লুফে নেয়। আমি এটা করি না বা এটা আমাকে দিয়ে হবে না, এরকম যেন সে চিন্তা না করে, যেটা পাচ্ছে সেটাতেই ঢুকে পড়ুক এবং এটা থেকে হয়তো আরো বেটার অপরচুনিটি তার সামনে এসে দাঁড়াবে। Who knows? তো এটা আমার আর কি একটা ছোট মেসেজ সবার জন্য। Thank you so much. So we have two of our I have seen two successful women. Amar ammur pashe amar ammu ekjon successful women, like I said. Definitely. I really appreciate women who are actually career oriented, very career thrive about doing something different, not like just only just taking care of the family. What are good but career oriented women, I would say যে একটা আমি ছোট্ট করে বলতে চাই, যেতে আমার কথা শেষ করে দিয়েছি, আমি আবার সময় নিচ্ছি, সরি। সেটা হচ্ছে যে আমরা অনেক সময় মেয়েরা মনে করি যে না আমি এখন আমার ক্যারিয়ার করব না। আমি অনেক সময় হাজবেন্ডরা চাইলেও দেখা যায় যে হাজবেন্ডরা সুযোগ দিচ্ছে, তারপর বলে যে না আমি আগে বাচ্চাদের বড় করে নেই, বাচ্চাদেরকে সময় দিব, এটাই বাচ্চাদের বেশি দরকার। অবশ্যই বাচ্চাদের দরকার, কিন্তু বিশ্বাস করেন আপনি একজন নারী, একজন মা যখন নাকি কোনো কিছু অ্যাচিভ করে এবং সাকসেসফুল হয় তাদের ক্যারিয়ার পাথে, পৃথিবীতে সবচাইতে ইনফ্যাক্ট আপনার বাবা মার চাইতেও সবচাইতে প্রাউড ফিল করে আপনার বাচ্চারা। আমি এটা দেখেছি। আমি I can feel that বলে বোঝাতে পারবো না। whatever I have achieved, আমার মেয়েদের থেকে আমার মনে হয় না পৃথিবীতে আর কেউ প্রাউড আছে। The way they look at me, the way they explain to their friends about their mother, the way they talk to me,
it makes me feel যে আমার বাচ্চারা আমাকে কিভাবে দেখে, কোন নজরে দেখে, how More proud they inspiring. are. And বাচ্চাদের চোখে আপনি যে একটা হিরো হয়ে যাবেন, এর থেকে বড় প্রাপ্তি আর কিছু হয় না। বিশ্বাস করেন, যা কিছু আপনি করেন। আমি বলছি না যে আপনার একদম মানে বিশাল কিছু গোল্ডেন গ্লোব পায় যেতে হবে, এরকম না। Even if you feel like you want to work in the retail field, anything you do, anything if you want to do something from home, but you are doing something other than just মানে other than আপনার providing আপনার ফ্যামিলিকে, মানে আপনার বাচ্চাকে হাজবেন্ডকে খাওয়ানো, মানে নরমাল হাউসহোল্ড কাজ করা। হ্যাঁ, আপনার প্যাশনটা, আপনি ছবি আঁকতে পছন্দ করেন, আপনি ছবিটাই যদি আঁকেন, সেটা থেকে পয়সা কামাইতে হবে তা না, ছবিটাই আঁকতেছেন, ওইটা থেকে আপনার বাচ্চা না, আপনি ট্রেডিশনের থেকে একটু বাইরে বের হয়ে কিছু করছেন, বাচ্চারা এটাকে অনেক বড় ইন্সপিরেশন হিসেবে নেয়, and they feel so proud about it. Very proud. True. It 100% true. Thank you so much. And any last words from you? What I will say last words, I think we heard everything, but এক জায়গায় যে আমরা সবাই হেরে যাই, যে আমরা সবাই একদম সবকিছুতে পারফেকশনের জন্য ওয়েট করি। তো আমার একটা বস ছিল অনেক আগে, he owns his own private plane, super successful, and it's not about the money, but he does everything. Even if he cooks, he tries to do his best. So he always used to tell me, like, George, good, perfect is the enemy of good. That's where I learned it from. Like, if you wait for perfect, someone else will do good enough and they'll pass you. By the time you get the perfect out, right, you have fallen behind. You fall behind. So true. Don't wait for perfection when you're trying to achieve something. Do whatever makes you feel good, is productive. It's not about money. Just try to do something that makes you feel better. Do something better than yesterday. And it's not a destination that matters, it's the journey, right? Right. Successful people lose more than anybody else. পারফেকশনের জন্য সময়টাকে চলে যেতে দাও। Right. You have to lose many times to win. Right? যারা ক্রিকেট খেলে একবার 6 পাচ্ছে, আপনি হাইলাইটে দেখছেন 6 ওরা যে কতবার বল মিস করতেছে ওটা দেখতেছেন না। So don't look at the highlights. If you lose on something, don't give up, because you have to lose. The more you lose, you're that much close to winning. 100%. Right. With that note, I would actually like to tell everyone that this is our first episode. We still don't know the name. If you guys have any name suggestion, please leave it on the comment section, and we're going to be picking up a name. How about Micropodcast? Micropodcast, yeah, that's a good name too. Should we ask ChatGPT? Or maybe we should ask ChatGPT. That should be another topic, right, of the discussion. Right, another topic. So also it can be like microcasting, micropodcast. Yeah, micropodcast sounds good with the micro branding. Yeah, so just let us know if you have something unique as well, like micropodcast or something. You can leave it on the comment. And we just wanted to inspire you guys. We just wanted to give you some doors to open and look at the opportunity we are providing. Since we have the resource, we have the elements to do so. If you guys can grab it, that would be really appreciative. And if there is any mistake we have done in our podcast by saying something that is raw, we are not having any kind of scripts, nothing to look at and talk. So just forgive us. This is our first episode. We're going to get better. On the next one, we're going to be having a lot of other very interesting topics. So look for that. And this is Tasin. We will see you on the next one. Thank you.